अनाहार्यं वयं हन्तु तस्मान्हार्या वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् तस्मान्नाहार्यं वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् तस्मान्नाहार्यं वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हस्त्वा सुखेन श्याम माधव सुखेन श्याम माधव सुखेन श्याम माधव सुखेन श्याम माधव स्वजनं हि कथं हत्वा 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 सुखेन श्याम माधव तस्मान्नाहार्यं वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन श्याम माधव तस्मान्नाहार्यं वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ते न पश्यन्ते यद्यप्ये न पश्यन्ते लोभोपहत चेतस लोभोपहत चेतस कुलक्षयं कृतं दोषे कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् यद्यप्येतन पश्यन्ते लोभोपहत चेतस कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्
कुलक्षया कृतं दोषं कुलक्षयं कृतं दोषं कुलक्षया कृतं दोषं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्वे जनार्दन प्रपश्यति जनार्दन प्रपश्यद्वे जनार्दन प्रपश्यति जनार्दन कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्वे जनार्दन कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्वे जनार्दन कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना कुलधर्मा सनातना कुलधर्मा सनातना कुलधर्मा सनातना नष्टे धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो विभवत्युः अधर्मो विभवतु अधर्मो विभवत्युत अधर्मो विभवतु कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो विभवत्युः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो विभवतु હવે 38 થી 40 સમૂહમાં તસ્માનાહાર્યં વયં હन्तु ધાતરાષ્ટ્રાસ્વબાંધવાन् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन श्याममाधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षया कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्वे जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो विभवत्युत अधर्मो भवत्युति हरि ओम देवसुतं देवा कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये।
कुलक्षये प्रणास्यन्ति कुलधर्मा सनातन न धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टात्सु वाष्णेय जायते वर्णशंकर। आज श्रीमद् भगवद गीता चिंतन शुरू थयुं एनो 44मो दिवस। शुक्रवारे આપણે પ્રથમ અધ્યાયના 39 શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા। આજે 40મો શ્લોક જોવાનો છે। 39મા શ્લોકમાં કઈ વાતો હતી? ભગવાનને અર્જુન તર્ક બુદ્ધિ દલીલ કરતા કહે છે કે હે જનાર્દન, કુળ નાશના કારણે લાગતા દોષને સારી રીતે જાણનારા અમારે આ પાપમાંથી બચવા માટે કેમ ન વિચારવું? આ લોકો તો જાણતા નથી, પણ હું તો જાણું છું, તેથી આ પાપમાંથી બચવા માટે મારે પણ વિચાર કરવો જોઈએ। તેથી યુદ્ધ કરવા હું ચાહતો નથી। મૂળ વસ્તુ અહીંયા અર્જુનની એ છે કે મારે યુદ્ધ કરવું નથી। એમ કે ન લડવા પાછળની દલીલો તર્કથી ભગવાને અર્જુન કહેતો રહેલો છે તે આપણે ઘણા સમયથી વિચારીએ। 31મા શ્લોકથી આપણે અર્જુનની દલીલો શરૂ થઈ છે ભગવાન સામે નહીં લડવા માટેના, એના કારણો આપણે 39 શ્લોક સુધી જોયા। આજે પણ 40મા શ્લોકમાં પણ આ જ દલીલ ભગવાનને કરવાનો છે। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ ચાલે છે। ગીતા આપણને કહે છે કે ગમે તેવો પાપી માણસ પણ બદલી શકે છે। ગમે તેવો પાપી માણસ હોય તે બદલી શકે છે, સારો થઈ શકે છે, મહાન બની શકે છે। ગમે એવો દુરાચારી માણસ હોય, પાપી માણસ હોય તો પણ એ મહાન બની શકે છે, એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણને આશ્વાસન આપે છે। લૂંટારૂ વાલીઓ અને જેસલ જાડેજો પણ બદલી શકે છે, એ તાકાત શક્તિ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના વિચારમાં છે। ગમે તેવા ખૂંખાર ડાકો હોય પણ એકવાર મહાપુરુષનો સંગ થઈ જાય, નારદજી જવાનો, તો એ પણ બદલી જાય છે, એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે। ભારતની આ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર આવા તો ઘણા બધા ઉદાહરણો આપી શકાય છે કે આના માટે માનવે સાચા અંતઃપૂર્વક પ્રભુને પ્રાર્થના કરવાની, બદલવું હોય, ગમે તેવા દુરાચારી હોય, ગમે તેવા લૂંટારી હોય, પણ એને જો બદલવાનું જ હોય ને તો અંતઃકરણપૂર્વક ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ભગવાન અત્યાર સુધી જે કાંઈ કર્મ કર્યા, જે કાંઈ લૂંટ ચલાવી, જે કાંઈ જાનું લૂંટી કે જે કાંઈ મોરલાઓ માર્યા ને બધા, એનું પ્રાયચિત માણે અંતઃકરણથી માણસે કરવું જોઈએ, તો 100% માણસ બદલી શકે છે, એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપને સમજાવે છે। ગમે તેવો આવી રીતનો નરાધમ માણસ હોય ને એ બધો પોતાનો કર્મ છોડીને મારા ચરણે જો આવી જાય તો બદલી શકે છે, એવા આશ્વાસનો ભરપૂર ભગવાને અહીં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર આપેલા છે। એ આગળ આપણે બધા આશ્વાસનો જોતા જવાના છે। પ્રાર્થનાનો હેતુ થયેલા પાપોને, થયેલા ગુનાઓ માટે ક્ષમા માગવાની હોય છે। શું છે પ્રાર્થનાનો અર્થ? આ છે કે મારા કાંઈ પાપો થયા, મારી કાંઈ ભૂલો થઈ, મેં કાંઈ ગેરસમજણથી ઘણું કર્મ કર્યું છે, એનું અહીંયા ક્ષમા માગવાની હોય છે। ફરીથી એ ગુનાઓ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી અને જીવન વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ બનવું, આમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજાવે। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ શા માટે, એનું મનન શા માટે, એનો સ્વાધ્યાય શા માટે? તો કે ભગવાન આવી રીતના ગીતાની અંદર ઘણા બધા આશ્વાસનો માણસને આપે છે કે માણસે કરેલી ભૂલો છે એનું પ્રાયશ્ચિત અંતઃકરણથી જો કરે ને તો માણસ પ્રભુ સુધી પહોંચી શકે છે, એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજાવે છે। આળસુ લોકોની પ્રાર્થના સાંભળવા ભગવાનને ફુરસદ નથી, જેને કાંઈ કરવું જ નથી અને આળસુ માણસ હોય ને એની પ્રાર્થના ભગવાન સાંભળતા નથી। નહીંતર આજે ઘણીવાર 20 વર્ષનો કોઈનો યુવાન દીકરો મરી જાય બરોબર, તો એની પત્ની હોય કે એની મા હોય એ હૈયાફાટ રુદન કરતી હોય અને ભગવાનને કહેતી હોય તો ભગવાન સાંભળે? આવી રીતના આળસુ માણસ જો ભગવાનને પ્રાર્થના કરે તો એ પ્રાર્થના ભગવાન સાંભળતા નથી। જે પ્રયત્નશીલ છે, જે કૃતિશીલ છે, જે ભગવાન માટે આંતરડાનો પ્રેમ કરી
અને પ્રભુનું નામ, પ્રભુનું કામ, પ્રભુનું સ્મરણ, પ્રભુનું મનન અને પ્રભુનું ચિંતન જે માણસ સતત કરતો રહ્યો છે ને, એની પ્રાર્થના જ ભગવાન સાંભળે છે. તેથી ગજરાજની પ્રાર્થના ભગવાને સાંભળી, બરાબર ને. અને મગરના પગ છોડાયો કે નહીં. આપણે ભાગવતની અંદર આ ઉદાહરણ, ઊંચામાં ઊંચું ઉદાહરણ આપણે આ સમજાવે કે ઘણીવાર આવી રીતના પ્રયત્ન કર્યા પછી પ્રભુને યાદ કરવા. આ ગજરાજ આપણે શું શીખવે છે? એને જ્યાં સુધી પોતાની શક્તિ હતી, પોતાનું બળ હતું, પોતાનું આવી રીતની શારીરિક બધું જે હતું ને, ત્યાં સુધી એને ખૂબ પ્રયત્ન કરી લીધો કે કોઈ પણ હિસાબે મગરના મોઢામાંથી મારો પગ નીકળી જાય. અને આ બધા પ્રયત્નોની પરાકાષ્ઠા જ્યારે પૂરી થઈ ત્યારે મગર ભગવાનને યાદ કરે છે કે ભગવાન, મેં ખૂબ મહેનત કરી, ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, અને પ્રયત્ન કર્યા પછી ભગવાન પ્રાર્થના સાંભળે. પણ આપણે પ્રયત્ન જ ન કરીએ અને સીધી પ્રાર્થના કરીએ તો ભગવાન સાંભળતા નથી. આવા ઘણા સમાજની અંદર આજે ઘણા બધા પ્રાર્થના કરે છે. ઘણા બધાને આર્થિક, સામાજિક, કૌટુંબિક દુઃખો આવે ત્યારે ભગવાનને પોકારે છે આંસુડાથી. ઘણા બધા ભગવાનને પણ ભીંજી દે, પણ ભગવાન આવ્યા? ભગવાન આળસુ માણસની પ્રાર્થના ભગવાન સાંભળતા નથી. ભગવાન અહીંયા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર આળસ અને આ બધું ત્યજી અને અંતઃકરણપૂર્વક પ્રભુને યાદ કરવાનું સૂચન કરે છે. આળસુ લોકોની પ્રાર્થના સાંભળવા ભગવાનને ફુરસદ નથી. પ્રાર્થનાની પાછળ તો હોવી જોઈએ પ્રયત્નની અવિધારા. કેવી? પ્રયત્ન માણસ હોય અને પછી જો પ્રાર્થના કરે તો 100% ભગવાન સાંભળે. પ્રાર્થનામાં પ્રાયશ્ચિત, પ્રતિજ્ઞા અને પ્રયત્ન આ 3 પવિત્ર પ્રવાહો છે. જેમ ત્રિવેણી સંગમની અંદર ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી, હમણાં કુંભ હાલે છે ને, તો એ પવિત્ર સંગમ કહેવાય. શા માટે? તો કે 3 આવી રીતની નદીઓનું મિલન છે. અને ત્યાં જ્યાં 3 નદીઓનું મિલન થતું હોય ને, ત્યાં સ્નાન કરે માણસ તો એ માણસ પવિત્ર બની જાય છે. અહીંયા પણ 3 વાતો છે. એક તો છે પ્રાયશ્ચિત, કે ભગવાન અત્યાર સુધી જે કાંઈ ભૂલો થઈ ગઈ એ કદાચ અજ્ઞાનતાથી થઈ છે, ઘણીવાર જાણતાથી પણ થઈ ગઈ છે, ઘણા વાર મારા ભોગો જોતવા છે ને એટલા માટે મેં પણ પાપ કર્યું હશે. આવી અનેક રીતે માણસને થાય અને એ પછી માણસ પ્રાયશ્ચિતની શરૂઆત કરે. નારદ મેળા પછી અહીંયા વાલ્મીકીએ પ્રાયશ્ચિતની શરૂઆત કરી અને પછી પ્રતિજ્ઞા લીધી કે ભગવાન, હવે અત્યાર સુધી મેં જે કાંઈ ખરાબ કર્મો કર્યા છે ને એ ખરાબ કર્મ હવે હું કરીશ નહીં. હવે સારા રસ્તે, યોગ્ય રસ્તે અને પ્રભુના વિચારો પકડીને સમાજના અંતિમ માણસ સુધી ચાલવાનો પ્રયત્ન કરે. આવી પ્રતિજ્ઞા લે. પહેલાં પ્રાયશ્ચિત, અત્યાર સુધી કરેલી ભૂલોનું પ્રાયશ્ચિત કરી નાખે. આંસુડાથી અહીંયા મહાપુરુષના અહીંયા શું છે, પગ પખાડી નાખે. એટલો આંસુથી રડે કે ભગવાન, મારી બહુ ભૂલ થઈ ગઈ. પોકે પોકે વાલ્યો અહીંયા નારદના પગ પાસે આવો રીતનો રડી અને આ પ્રાયશ્ચિત કરતો રહેલો છે. અને પછી નારદ મુનિને પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે અત્યાર સુધી જે કાંઈ કર્યા એ ઘણા અજ્ઞાનથી, ભૂલથી અથવા મારા ભોગ યોગક્ષેમ માટે મેં કર્યા છે, પણ હવે હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે હવે પછી આવા પાપ કરીશ નહીં. અને ત્રીજી વાત છે પ્રયત્ન. અને પછી પ્રયત્ન ચાલુ કરે. ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં કરતાં ભલે માથે રાફડો થઈ જાય, બરાબર ને, ત્યાં સુધી ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે. આ બધી જ વાતો એટલે અહીંયા ત્રિવેણી સંગમ, પ્રાયશ્ચિત, એક તો પ્રાયશ્ચિત છે, પ્રતિજ્ઞા છે અને પછી પ્રયત્ન. આ 3 વાતો જો જીવનમાં હોય તો ભગવાનને ગમે ત્યારે માણસ હાંક મારે તો ભગવાન હાજરો હાજર થઈ જાય છે. ભગવાન, અત્યારે હું જેલમાં પુરાયેલો છું, મારો જે આવી રીતનો જે કેદારો છે ને એ પણ મેં ગેરવે મૂકી દીધો, હવે શું કરું? અને એ જેલમાં બેઠા બેઠા પણ જો નરસિંહ મહેતા યાદ કરે તો આવ્યા કે નહીં, કામ કર્યા કે નહીં? પણ કોના કરે? કે જેણે પ્રાયશ્ચિત કર્યું છે, જેણે પ્રયત્ન કર્યો છે અને જેણે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. આ 3 વાતોનો સંગમ જ્યાં થાય છે એ 3 વાતોના સંગમમાં ભગવાન આવી અને એને મદદ કરે છે. આવી સાચા હૃદયની પ્રાર્થના ગમે તેવા પાપી જીવનમાં પરિવર્તન સર્જે છે અને પવિત્ર નિર્માણ કરે. તેમાં શું આશ્ચર્ય? ગીતા માનવને પવિત્ર કરનારી છે. ગીતા કેવી છે? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આપણે જે અભ્યાસ કરીએ છીએ એ માનવ માત્રને પવિત્ર કરનારી છે. એના એક શ્લોકની અંદર આપણે જેમ જેમ અભ્યાસ કરતા જઈએ છીએ એમ આગળ બધી વાતો આપણે સમજાતી જશે. નિરાશાના અંધકારમાં અથડાતા માનવના જીવનમાં આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આશાનો પ્રકાશ પાડે છે. શું છે? નિરાશાના અંધકારમાં
ઘણીવાર માણસ ફસાઈ જાય. તો એવા સમયની અંદર માનવોના જીવનમાં મા ગીતા આશાનો પ્રકાશ પાડે છે અને માણસની તકલીફો ઘણી બધી દૂર કરે છે. હતોત્સાહી મનુષ્યને ગીતા નવો ઉત્સાહ આપે છે. જે થાકી ગયેલો હોય, કંટાળી ગયેલો હોય, નિરુત્સાહી થઈ ગયેલો હોય ને, પણ એકવાર ભગવદ્ ગીતાનું સ્મરણ કરે, એનું વાંચન કરે, એનો અભ્યાસ કરે, એનું મનન ચિંતન કરે કે આમાં શું શું લખ્યું છે, એ જો કરે તો એની હતોત્સાહી ગીતા દૂર કરી નાખે છે. હતોત્સાહી મનુષ્યને ગીતાનો નવો ઉત્સાહ આપે છે. નિરાશા એ તો નાસ્તિકતા છે. એટલે નિરાશ ક્યારેય થવાનું નહીં. અગવડ આવે, સુખ આવે, દુઃખ આવે, યશ મળે, અપયશ મળે, હાનિ થાય, લાભ થાય, બરાબર. આ સંસાર લઈને બેઠા છે એટલે આ બધી આપણી સામે આ અનેક પ્રકારની વાતો આપણી સામે આવે છે. પણ નિરાશા એ નાસ્તિકતા છે. આમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજાવે છે. નિરાશ થવાનું કોઈ કારણ નહીં. આજે હું પ્રયત્ન ચાલુ રાખીશ, આવતીકાલે ભગવાન મારું 100% સારું કરશે. અને ગત જન્મના ખરાબ કર્મ લઈને આવ્યો છે તો આ કર્મ અત્યારે સારું કરું તો આવતા જન્મારે પણ ભગવાન મને સૂચિનામ શ્રીમંતાનામ ગે યોગ ભ્રષ્ટો બી જાય છે. સારા કર્મ કરતો કરતો માણસ જો મૃત્યુ પામે ને તો આવતો જન્મ એનો સારો અને આવી રીતનો પવિત્ર બ્રાહ્મણ અથવા ધનવાનોને ત્યાં એનો જન્મ થાય છે. એટલે પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાતો નથી. ઘણા કે ભાઈ અમે 7 વર્ષથી અહીં બેસી છીએ પણ હજી કાંઈ ફેર પડ્યો નથી. 7 વર્ષ ને 7 જન્મારા સુધી બેસીને તો પણ પડવું હોય તો પડે, ન પડવું હોય તો ન જ પડે. એટલો બધો કાટ લઈને ઘણીવાર આવ્યા હોય ને, કાટ લઈને તો એ ગમે એટલા પ્રયત્ન કરી તો પણ કાટ ઉખડે નહીં. ઘણા કહે ને કે આ બાપા 5 વર્ષથી બેસે પણ હજી તમાકુ તો છોડતા નથી, દરવાજા બારા જઈને આમ કરે છે. મેં કીધું 5 વર્ષ હું પણ ગમે એટલા વર્ષ કરે પણ અહીંયા 2 કલાક તો નથી છોડતા ને. એ કે હા 2 કલાક નહીં, ઓલું અડધી કલાકે જોતું હતું. તો અહીં ફાયદો થયો કે નહીં? અડધી કલાકે જે માણસને તમાકુ જોતું હોય એ 2 કલાક સુધી સંયમ જાળવે તો એની અસર થઈ કે ન થઈ? થાય. આ ધીમે ધીમે એની અસર થતી જાય છે. આમ કરતાં કરતાં કદાચ આ જન્મારામાં ફરક ન પડે તો 100% આવતો જન્મારો સારો થાય. આમ ગીતા આપણને આ હતોત્સાહી માણસને આવી રીતનું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણે આશ્વાસન આપે છે. તેથી હતોત્સાહી એ આવી રીતનું છે. તેથી કોઈ દિવસ માણસે હતાશ થવાનું નહીં. તેથી આપણે ગીતાનો અભ્યાસ કરી છે. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 1 અર્જુન વિષાદ યોગ અને એનો શ્લોક નંબર 40માં અત્યારે અર્જુન કઈ દલીલ કરે છે એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. એમાં અર્જુન કહે છે કુલક્ષયે પ્રણશ્યંતિ કુલ ધર્મા સનાતના ધર્મે નષ્ટે કુલમ કૃષ્ણમ અધર્મો ભવત્યતુ અધર્મો વિભવત્યુત. એનો આખો અર્થ થાય કુલક્ષયે એટલે કુળનો નાશ થતા. યુદ્ધ કરીશ તો કુળનો નાશ થવાનો. કુલક્ષય એટલે કુળનો નાશ થતા. સનાતન એટલે સનાતન ધર્મ. આપણે સનાતન ધર્મ જે કહીએ છીએ ને એ સનાતન ધર્મ. કુલ ધર્મો, સનાતન ધર્મ, કુલ ધર્મો. પછી પ્રણશ્યતિ, આ કુલ ધર્મ અને સનાતન ધર્મ બંને નષ્ટ થઈ જશે. પછી કહે છે ઉત એટલે અને, ધર્મે એટલે ધર્મ, નષ્ટ એટલે નાશ પામતા. કેવા? હું જો યુદ્ધ કરીશ અને યુદ્ધની અંદર આ બધા જો માર્યા જશે ને તો કુલ ધર્મ અને સનાતન ધર્મ આ 2 ધર્મો નષ્ટ થઈ જશે. પછી બચેલા, પછી યુદ્ધ થઈ ગયા પછી બચેલા સમસ્ત એટલે કે કૃષ્ણમ એટલે સમસ્ત, પૂર્ણ એમ બધા. કૃષ્ણમ એટલે સમસ્ત બધા. કુલમ એટલે કુળને, અધર્મ એટલે પાપ અને અભિભવતી એટલે દબાવી દેશે. ધર્મ નષ્ટ થઈ ગયા પછી અધર્મ આખા કુળને દબાવી દેશે. પછી કુળ પરંપરા બધી જ ખલાસ થઈ જશે. તે બરાબર ને? તો આ 2 વાતો આજે આ શ્લોકની અંદર અહીંયા વ્યાસ લખે છે અને અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે યુદ્ધ થયા પછી કુલ ધર્મ અને સનાતન ધર્મ આ 2 અગત્યના જે ધર્મો છે ને એ યુદ્ધ પછી ખલાસ થઈ જવાના. તો કે ધર્મ ખલાસ થયા પછી અધર્મ ધર્મને દબાવી દે, પછી હલન ચલન કરવા દેશે નહીં. અને સમાજમાં એકવાર જો અધર્મ પેસી ગયો અને બધાને દબાવી દે તો બધા જ પ્રકારના જે રીતિ રિવાજો છે, જે કાંઈ આપણા પરંપરાથી હાલતી બધી
જે વાતો છે ને એ બધી ખલાસ થઈ જવાની છે, આવો દલીલ કરે છે. એટલે કહે છે કુળનો નાશ થતાં સનાતન કુળ ધર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે અને ધર્મ નાશ પામતા બચેલા સમસ્ત કુળને પાપ દબાવી દે છે. તેથી હે ભગવાન, મારે યુદ્ધ કરવું નથી. આમ અત્યારે અર્જુન ભગવાનને દલીલ કરે છે. કુલક્ષયે પ્રણશ્યંતી કુલ ધર્મ સનાતન. પહેલી કડીમાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ આમાં વ્યાસ શું લખે છે, અર્જુન ભગવાનને ઊંડાણથી શું કહેવા માગે છે, એનો વિચાર આજે આપણે કરવાનો છે. કુલક્ષયે પ્રણશ્યંતી કુલ ધર્મ સનાતન. જ્યારે યુદ્ધ થાય છે ત્યારે એમાં કુળ એટલે કે વંશનો નાશ થઈ જાય છે. કેવો? કારણ કે 5-5 પેઢીથી આપણે જોયું આગળના કે 5-5 પેઢીથી કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર એક ઘરમાંથી 5 પેઢી આવે એટલે એ 5-5 પેઢી ખલાસ થાય એટલે શું થાય? આખું કુળ ખલાસ થઈ જશે. એટલે કે જ્યારે યુદ્ધ થાય છે ત્યારે એમાં કુળ વંશનો નાશ થાય છે. જ્યારથી કુળનો આરંભ થાય છે ત્યારથી કુળના ધર્મો અર્થાત કુળની પવિત્ર પરંપરાઓ, પવિત્ર રીત રિવાજો, પવિત્ર મર્યાદાઓ પણ પરંપરાથી ચાલતી આવી છે તે બધી નષ્ટ થઈ જશે. પરંપરાથી આપણી જે કાંઈ રીત રિવાજો છે, નિયમો છે, નીતિના વાક્યો છે એ બધું ખલાસ થઈ જશે. એ બધું ખલાસ થઈ જાય. પવિત્ર રીતો મર્યાદાઓ પણ પરંપરાથી ચાલતી આવી છે તે પણ નષ્ટ થઈ જશે. પરંતુ જ્યારે કુળનો નાશ થઈ જશે ત્યારે હંમેશા કુળની સાથે રહેનારા ધર્મો પણ નાશ થઈ જાય. કુળની સાથે રહેલો જે ધર્મ છે એ ધર્મ પણ નાશ થઈ જાય. અર્થાત જન્મ વખતે દ્વિજાતિ સંસ્કારના સમયે, વિવાહના સમયે, મૃત્યુના સમયે અને મૃત્યુ પછી કરવામાં આવતા જે શાસ્ત્રીય પવિત્રો રીત રિવાજો છે કે જે જીવતા અને મરણ પામેલા મનુષ્ય માટે આ લોકમાં ને પરલોકમાં કલ્યાણ કરનારા છે તે બધા રીત રિવાજો, બધા નીતિ નિયમો બધા ખલાસ થઈ જાય. ગર્ભાધાન અહીંથી શરૂઆત કરે છે કે ગર્ભાધાનની અંદર આપવામાં આવતો જે સંસ્કાર છે ને એને આપણે શું કહીએ છીએ કે પેલો કેવો કહે છે, ગર્ભની અંદર જ્યારે તેડવા માટે આવે ત્યારે કયો? શ્રીમંત નયન. હા, શ્રીમંત નયન સંસ્કારથી શરૂઆત કરી અને અગ્નિ સંસ્કાર સુધીના બધા જ જે કાંઈ સંસ્કારો છે ને એ યુદ્ધ પછી બધા ખલાસ થઈ જશે. આ કીધું ને કે જન્મ પહેલાં અને જન્મ થયા પછી એનું જે મુંડન કરવાનું છે, એને અન્નપ્રાશન જે કરાવવાનું છે, એ જે કાંઈ સંસ્કારો છે ને એ બધા સંસ્કારો 7 વર્ષનો થાય ત્યારે બીજો જન્મ થાય છે. બાપ એને સંસ્કાર આપી, યજ્ઞોપવિત આપી અને તપોમાં મોકલે છે, તે સંસ્કાર પણ ખલાસ થઈ જાય છે. 7-8 વર્ષનો થાય પછી જાય અને 25 વર્ષનો થાય ત્યારે ઘરે આવે. 17-18 વર્ષ સુધી જે વિદ્યા ઉપાર્જન કરીને આવ્યો છે એ બધું જ નષ્ટ થઈ જશે. પછી ગૃહસ્થાશ્રમ છે એ સંસ્કાર પણ ખલાસ. આમ કરી અને અગ્નિ સંસ્કાર સુધીના બધા જ જે સંસ્કારો છે ને યુદ્ધ થવાથી આ બધું નષ્ટ થઈ જવાનું. અર્જુનની કેટલી લાંબી દ્રષ્ટિથી આ ભગવાન સાથે દલીલ કરે છે. કેટલો બુદ્ધિમાન હશે વિચાર કરો કે ખાલી એક યુદ્ધ કરવાથી કેવા પરિણામો આવશે અને સમાજ એ વખતે કેવો થશે ને એનું ભગવાનને અત્યારે બહુ આબેહૂબ રીતે આ શ્લોકની અંદર 40મા શ્લોકની અંદર વર્ણન કરે છે કે હે ભગવાન, પવિત્ર રીત રિવાજો છે કે જે જીવતા અને મરણ પામેલા મનુષ્યોને માટે આ લોકમાં અને પરલોકમાં કલ્યાણ કરનારા છે તે બધા નીતિ નિયમો નષ્ટ થઈ જશે. કારણ કે જ્યારે કુળનો જ નાશ થઈ જાય છે ત્યારે કુળના આધારે ટકનારા ધર્મો કોના આધારે ટકે? પ્રશ્ન એ છે. માણસ છે, કુળ છે, એ બધાના આધારે જ આખા બધા સંસ્કારો ટકતા હોય છે. પણ એ કુળ ધર્મ ટકે કોના આધારે? તો કે મનુષ્યના આધારે. તો 5-5 પેઢી અહીંયા યુદ્ધની અંદર આવી છે એ બધી જો પેઢીઓ ખલાસ થઈ જાય તો આ સંસ્કારો કોના આધારે ટકે? ભાઈ, આધાર આપનાર તો બધા જતા રહ્યા. એમ અત્યારે આ દલીલ કરે છે. બીજા વાક્યમાં કહે છે ધર્મે નષ્ટે કુલમ કૃષ્ણમ અધર્મો ભી ભવત્યતુ. બીજી દલીલ અહીં ભગવાનને અર્જુન કહે છે કે હે ભગવાન, જ્યારે કુળની પવિત્રતા, કુળની પવિત્રતા અને કુળની મર્યાદાઓ, પવિત્ર આચરણો નાશ પામે છે ત્યારે ધર્મનું પાલન નહીં કરવું
અને ધર્મથી વિરુદ્ધ કામ કરવું અર્થાત કરવા યોગ્ય કાર્ય નહીં કરવું અને નહીં કરવા યોગ્ય કાર્ય કરવા રૂપી અધર્મ આખી સૃષ્ટિ ઉપર ફેલાય જશે. ધર્મને અધર્મ દાબી દેવાનો છે અને આખી સૃષ્ટિ ઉપર અધર્મનું રાજ્ય આવી રીતનું પ્રસ્થાપિત થશે. એ દલીલ અત્યારે કોણ કરે છે? અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન, આ યુદ્ધ થશે અને યુદ્ધના પરિણામો કેવા આવશે એનું અહીંયા આબેહૂબ વર્ણન અત્યારે અર્જુન ભગવાનની સામે પ્રસ્તુત કરે છે. એકવાર ધર્મ નષ્ટ થઈ ગયો, કુળ પરંપરા ખલાસ થઈ ગઈ અને પાછળ કોઈ રહ્યું નહીં, તો કેવા કેવા પરિણામો સમાજમાં આવશે એનું વર્ણન અત્યારે અહીં કરે છે કે એકવાર જો આવી રીતનો ધર્મ ખલાસ થાય, કુળ પરંપરા જાય, આખી વંશ ખલાસ થઈ જાય, તો પછી અધર્મ બધાને દાબી દેશે. અધર્મ સમગ્ર કુળને દબાવી દેશે અર્થાત સમગ્ર કુળમાં અધર્મ સવાય જશે. તેથી ભગવાન મારે યુદ્ધ કરવું નથી. બહુ સ્પષ્ટ રીતે અહીંયા ભગવાન બહુ સારી રીતે અર્જુન ભગવાનને આ દલીલ કરે છે. હવે અહીં એ શંકા ઊભી થાય છે કે જ્યારે કુળનો નાશ થઈ જશે, કુળ રહેશે જ નહીં, ત્યારે અધર્મ કોને દબાવી દેશે? ભાઈ, કોઈ માણસ જ ન હોય તો પ્રશ્ન પાછો ઊભો થાય ને કે અહીંયા અર્જુન દલીલ કરે છે, પણ એ દલીલને આપણે જો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અર્જુનની દલીલ શું છે કે એકવાર યુદ્ધ થશે એટલે 5 પેઢીઓ ખલાસ થઈ જાય. સમાજ ઉપર કોઈ આવી રીતના 16 વર્ષથી 185 વર્ષના કોઈ માણસ આ જગતમાં રહેશે નહીં. તો પછી કુળ ધર્મ ખલાસ થઈ જાય તો અધર્મ કોને આધારે ટકે? આપણે પ્રશ્ન ન હોય તો થવો જોઈએ. આમાં લખ્યું છે, અર્જુન આવી રીતની દલીલ કરે છે કે 5 પેઢી બધી ખલાસ થઈ જાય અને પછી અધર્મ કદાચ હોય તો જીવવાવાળા તો મરી ગયા છે બધા, તો એ ટકે કોના આધારે? આ પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે થવો જોઈએ. પણ એ પ્રશ્ન અહીંયા અર્જુન જે કાંઈ દલીલ કરે છે ને, બરોબર યોગ્ય દલીલ કરે છે. અહીંયા કદાચ 16 થી 185 વર્ષના યોદ્ધાઓ, જે ઘણા બધા 50 લાખ ઉપર જે યોદ્ધાઓ કુરુક્ષેત્રમાં જે મેદાનમાં આવ્યા છે, એ બધા ખલાસ તો થશે જ, પણ વાંહે કોણ વધશે? તો કે બાળકો. તો હવે આ કુલ અધર્મ કોને દબાવી દે? તો બાળકો વધવાના કે નહીં? કારણ કે બધા યોદ્ધા પરિવારને ઘરે મૂકીને આવ્યા છે. બાળકો છે, સ્ત્રીઓ છે અને વૃદ્ધો છે. કેટલા? આ 3 તો રહેવાના કે નહીં? નહીંતર આપણે પ્રશ્ન થાય કે આ બધા જો 5 પેઢી યુદ્ધની અંદર ખલાસ થઈ જાય તો અધર્મ અહીંયા કેવી રીતનો રહે? તો અધર્મ રહે કોના આધારે? કે ઘેરે જે બાળકો છે, વૃદ્ધો છે અને સ્ત્રીઓ છે, આ સ્ત્રીઓ પર અધર્મ એવો પ્રભાવ ડાલશે કે ધર્મને અધર્મ દબાવી દેશે. પછી એ જે કુળ પરંપરા છે, સ્ત્રીઓ કેવી રીતની થશે? દુષ્ટ થશે. બરાબર ને? આ બધું અત્યારે લાંબી દ્રષ્ટિથી અર્જુન ભગવાનને કહેવા માગે છે. હવે અહીં એ શંકા થઈ કે જ્યારે કુળનો નાશ થઈ જશે, કુળ રહેશે જ નહીં, ત્યારે અધર્મ કોને દબાવી દેશે? એનો જવાબ એ છે કે લડવા યોગ્ય જે પુરુષો છે તે તો યુદ્ધમાં માર્યા ગયા. પુરુષો છે એ તો યુદ્ધમાં માર્યા જાય છે, પરંતુ જે લડાઈને યોગ્ય નથી, જે બીમાર છે અથવા વૃદ્ધ થઈ ગયા છે, બાળકો છે, સ્ત્રીઓ છે, જે લડાઈ માટે યોગ્ય નથી, એ તો બચવાના કે નહીં? ઘણીવાર આપણે એમ થાય કે આ બધા મરાય તો અધર્મ કોના આધારે રહે? તો અધર્મ આ બધાને આધારે રહેશે. એટલે કે લડવા, તેનો જવાબ એ છે કે લડવા યોગ્ય જે પુરુષો છે તે તો યુદ્ધમાં માર્યા જાય છે, પરંતુ જે લડાઈને યોગ્ય નથી હોતા એવા બાળકો અને સ્ત્રીઓ પાછળ બચી જાય છે. એમને અધર્મ દબાવી દેશે. કોને? બાળકો છે, સ્ત્રીઓ છે અને વૃદ્ધો છે, જે અશક્ત છે, જે લડાઈમાં જઈ શકતા નથી, એવા બધાને અધર્મ એટલે કે અધર્મ દબાવી દેશે. કારણ કે જ્યારે શસ્ત્ર, શાસ્ત્ર, વ્યવહાર વગેરેના જાણકાર અને અનુભવી પુરુષો યુદ્ધમાં મરણ પામે છે, ત્યારે પાછળ બચી ગયેલા લોકોને સારું શિક્ષણ આપનાર, એમનામાં શિસ્ત લાવનાર રહેતા નથી. જે બધા જ્ઞાની પુરુષો હોય છે, શસ્ત્ર અને શાસ્ત્રને જાણનાર હોય છે, એ તો બધા યુદ્ધની અંદર મૃત્યુ પામ્યા. તો હવે પાછળ જે બાળકો, સ્ત્રીઓ અને વૃદ્ધો છે, તો એને આ આપશે કોણ? આપનાર તો બધા ગયા એમ, એટલે કે રહેતા નથી. આથી મર્યાદાનું, વ્યવહારનું જ્ઞાન ન હોવાથી તેઓ મન માયનું આચરણ કરવા, જે જ્ઞાની પુરુષો હતા, બરોબર, જે સશક્ત પુરુષો હતા, જે વિદ્વાન પુરુષો હતા, એ પણ યુદ્ધની અંદર હણાઈ જાય.
અને હણાઈ ગયા પછી સમાજમાં બાકી રહેલો જે સમાજ છે એને જ્ઞાન કોણ આપે, એને સંસ્કાર કોણ આપે? એટલે એ કેવી રીતનું આવી રીતનું થાય છે તો કે આ કહે છે ને કે શિસ્ત લાવનારા રહેતા નથી. આથી મર્યાદાનું વ્યવહારનું જ્ઞાન ન હોવાથી તેવું મન માયનું આચરણ કરવા માંડી જાય. કારણ કે એને જ્ઞાન આપનાર, સમજણ આપનાર અથવા સંસ્કાર આપનાર જો કોઈ ન હોય તો માણસ મનમાં આવી રીતનું વાણી, વર્તન, વિચાર કરવા લાગે કે નહીં. તેથી અધર્મ એને દાબી દે, બરાબર, ધર્મને દાબી દેવાનો છે. એટલે કે આચરણ કરવા માંડી જાય છે. અર્થાત તેઓ કરવા યોગ્ય કાર્ય તો કરતા જ નથી અને નહીં કરવા યોગ્ય કાર્ય કરવા માંડી જાય છે. એટલે એમનામાં અધર્મ ફેલાઈ જાય છે. અધર્મ ફેલાઈ જાય અને પછી ધર્મ દબાઈ જાય તો વર્ણશંકર પ્રજા પાછળ ઉત્પન્ન થાય. ને વર્ણશંકર પ્રજા જો ઉત્પન્ન થાય એ કોઈ ધાર્મિક કાર્ય કરી શકતું નથી. આવી દલીલ અત્યારે 40મા શ્લોકની અંદર અર્જુન બરોબર ભગવાનને અહીંયા બે વાત, એક તો ધર્મ નષ્ટ થઈ જાય તો શું થાય અને સનાતન ધર્મ ખલાસ થાય તો કેવા પરિણામો આવે, આ પરિણામની વાત અત્યારે અર્જુન ભગવાનને કહે છે. કુળનો નાશ થતાં સનાતન કુળ ધર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે અને ધર્મ નાશ પામતા બચેલા સમસ્ત કુળને પાપ દબાવી દે છે. આમ અર્જુન ભગવાનની સામે દલીલ કરે છે, તર્ક ચલાવે છે. આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય પ્રથમનો વિચાર કરીએ છીએ, 44 દિવસથી કરીએ છીએ. આ અધ્યાય ખૂબ જ વિચાર કરવા માગી લે તેવો છે. અર્જુનની દલીલો જબરદસ્ત છે. એક એક દલીલો આપણા જેવો કદાચ હોય તો એ દલીલને જવાબ આપી શકે નહીં. પણ સામે કોણ છે? કેવલ તક કૃષ્ણ સામે છે. એટલે ગમે તેવી આવી રીતની તર્કબદ્ધ દલીલો જો કરશે ને તો એના પછી બીજા અધ્યાયથી ભગવાન એક એક દલીલનો ભગવાન એને જવાબ આપવાના છે. એમ કે અર્જુનને યુદ્ધ કરવું નથી અને શ્રી કૃષ્ણ તેને યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત કરવાનો છે. યુદ્ધ ન કરવા માટે અનેક પ્રકારની દલીલો 31મા શ્લોકથી એણે શરૂઆત કરી દીધી છે. એ બધી બહુ જ અગત્યની, બહુ સમજદારીપૂર્વક કરેલી દલીલો છે. દલીલ કરવાનું મુખ્ય કારણ છે અર્જુનને સ્વજનોનો મોહ છે. કેવો? દલીલ કરવા પાછળનું મુખ્ય કારણ શું છે? સ્વજનનો મોહ. સ્વજનનો મોહ છે. તો દુર્યોધનને લોભ છે. અહીંયા બે પક્ષ સામે આમાં જે ઊભા છે એમાં બંનેને મોહ છે. દુર્યોધનને અત્યારે લોભનો મોહ છે અને અર્જુનને અત્યારે પિતામહ ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્ય જેવા મહાપુરુષો આ લડવા સામે આવ્યા છે એના પ્રત્યે એને સ્વજનો પ્રત્યે મોહ જાગ્યો છે. એટલે કે દલીલ કરવા પણ કારણ છે. અર્જુનને સ્વજનનો મોહ છે તો દુર્યોધનને લોભ છે. બંને દોષ જ કહેવાય. કેવા? આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આ બંને દોષ જ કહેવાય છે. એકને મોહ છે અને એકને લોભ છે. લોભ અને મોહ ષડ રીપુની અંદર આ બે વાતો શાસ્ત્રકારોએ લખી છે. ષડ રીપુ છે ને આપણા, ક્યાં ષડ રીપુ છે આપણા, 6 રીપુઓ. એમાં આ બધી વાતો આવે છે. એમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા અને મચ્છર, આ ષડ રીપુઓ છે. એમાં 2 રીપુ આવી જાય. કેવા? લોભ અને મોહ. એ આ 6 રીપુની અંદર એ 2 દોષ જ ગણાય. બરાબર? તો 2 દોષ જ ગણાય. મોહ અને લોભમાં ફરક માત્ર એટલો છે કે મોહ થયો છે એનો સારથી છે કૃષ્ણ. મોહ થયો છે પણ સારથી કોણ છે? કૃષ્ણ. એટલે અંતે તો એ મોહને દૂર કરી અને યુદ્ધની અંદર પ્રવૃત્ત કરવાના છે. મોહ થયો છે પણ એકવાર મોહ જો ભગવાનના હાથમાં સોંપી દઈએ, સુકાન એના હાથમાં સોંપી દઈએ તો આપણો મોહ પણ પવિત્ર થઈ જાય છે. એમ કે મોહ અને લોભમાં ફરક માત્ર એટલો જ છે કે એનો સારથી છે શ્રી કૃષ્ણ અને લોભનો સારથી છે શકુની. કેવો? લોભનો સારથી કોણ છે? શકુની. અને મોહનો સારથી કોણ છે? ભગવાન. બેના સારથી જોવો. એક સારથી કપટ કરી અને ભાણાને ગમે તેમ કરીને એ ગયા, શું કહેવાય, આ બધું આપણા ધન સંપત્તિ આપણને મળવી જોઈએ. આ એક લોભનો જે શું છે, જે શું કહેવાય, જે સારથી છે ને એ મામા શકુની છે. આમ આપણે જોઈએ તો મોહ એટલે સ્વજન પ્રત્યેનો રાગ જ. રાગ એ અંતઃકરણનો મેલ છે, કચરો છે, ગંદકી છે. તેથી તેને સ્પષ્ટ દેખાવા દેતું નથી. એકવાર જો આવી રીતનો મોહ ઉત્પન્ન થઈ જાય તો અંતઃકરણમાં રહેલા જે પ્રભુ છે એને મોહ દેખાવા દેતો નથી. અર્જુનનું કહેવું છે કે લોભથી ચિત્ત ભ્રષ્ટ થાય છે.
તેથી તેને દેખાતું નથી, પણ મને સ્પષ્ટ દેખાય છે. દુર્યોધનના પક્ષમાં એ લોભથી આવ્યા છે, તેથી આ યુદ્ધ પછી કેવા પરિણામો થશે એ આને લોભને હિસાબે કૌરવ પક્ષને દેખાતા નથી. મને તો દેખાય છે ભાઈ, મને સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે કે યુદ્ધ થશે તો આવી રીતનું થવાનું ને થવાનું. ભગવાન સાથે અર્જુન દલીલ કરે છે. દલીલ છે બે પ્રકારની, એક શ્રેય અને પ્રેય, અને બીજી છે કર્મ ફળના વિચારણા. 38મા શ્લોક સુધી શ્રેય અને પ્રેયની દલીલ કરે છે. 29મા શ્લોકથી કર્મ વિચારના ફળની દલીલ અહીંયા અર્જુન કરે છે કે આ કર્મ કરી તો આ પરિણામ આવે. એટલે કર્મ મીમાંસા એ 38 અને 39 આ બે શ્લોકની અંદર આગળ આપણે જોયું, એમાં કર્મ મીમાંસા અર્જુન ભગવાનની સામે કરે છે. પ્રપશ્યતિ એટલે હું સારી રીતે જાણું છું. શું સારી રીતે જોઈ શકું છું? તો કહે છે કે કુલક્ષયે એટલે કે કુલક્ષયે પ્રણશ્યતિ કુલ ધર્મા સનાતમાં. હું આ સારી રીતે જોઈ શકું. એકવાર યુદ્ધ થયું એટલે કુલક્ષય, કુળનો ક્ષય થઈ જાય. ક્ષય એટલે નાશ પામવું, અને સનાતન ધર્મ ખલાસ થઈ જશે. એકવાર કુળ નાશ પામ્યું, સનાતન ધર્મ ખલાસ થયો, પછી ધર્મ ઉપર સવાર થાય અને અધર્મ પોતાની મનમાની કરવા. આટલું સ્પષ્ટ 40મા શ્લોકની અંદર અહીંયા અર્જુન ભગવાનને કહે છે. અર્જુન પરીક્ષણ કરતા કહે છે કે આ યુદ્ધથી બે વાતો થવાની છે, તેમાં સનાતન કુલ ધર્મો ખલાસ થશે. પહેલી વાત શું છે? આપણા સનાતન કુલ ધર્મ છે એ આ યુદ્ધથી ખલાસ થશે. બીજું છે ધર્મો નષ્ટ થવાથી અધર્મ થશે, અને તેથી કુળ ધર્મો ઢંકાઈ જશે. આ બે વાતો અત્યારે આ શ્લોકની અંદર અહીંયા ભગવાનને અર્જુન દલીલ કરતા સમજાવે છે. કૃષ્ણ એટલે સમસ્ત કુળ નષ્ટ થઈ જશે. આમ 40મા શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાનને સમજાવે છે કે હે ભગવાન, આવી રીતની જો એકવાર પરિસ્થિતિ જો નિર્માણ થઈને તો આ બધા કુલ ધર્મ અને સનાતન ધર્મ ખલાસ થઈ જશે. એટલે 40મા શ્લોકની અંદર અહીંયા અર્જુન આ બે પ્રકારની દલીલ કરે છે. એક તો સનાતન ધર્મ ખલાસ થઈ જશે, અને ધર્મ એકવાર દબાઈ જશે, અધર્મ એના ઉપર સવાર થઈ જાય. એટલે ધર્મ અને સનાતન ધર્મ આ બે વિષયો અત્યારે અર્જુને ભગવાનની સામે મૂકી દીધા છે. એમ કે કુળ એટલે શું? અહીં લખ્યું વેદવ્યાસે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અહીંયા પ્રથમ અધ્યાયના 40મા શ્લોકમાં કુલક્ષયે આવો શબ્દ વેદવ્યાસે લખ્યો છે, અને અર્જુન ભગવાનને કુલક્ષયથી સંબોધન કરે છે કે હે ભગવાન કુલક્ષય. તો કુલક્ષય એટલે શું છે? કુળ એટલે શું છે? કુળને પણ આપણે આજે સમજી લેવું જોઈએ. કુળ એટલે શું? 40મા શ્લોકની અંદર પ્રથમ જ કુલક્ષય શબ્દ વાપર્યો છે, ગીતામાં લખ્યો છે. અને અર્જુન યુદ્ધનું પરીક્ષણ કરતા કહે છે કે કુલક્ષયે પ્રણશ્યંતિ કુલ ધર્મા સનાતન ધર્મે નષ્ટે કુલમ કૃષ્ણમ અધર્મો ભવત્યતુ. આ શબ્દ અત્યારે અહીંયા વ્યાસે લખ્યો છે અને અર્જુન ભગવાનને કહે છે. કુળ એટલે કે કુળ વંશ આવી શકે, એટલે કુળમાં વંશ આવી જાય. કુળ આપણું હોય ને એમાં વંશ આવી શકે, તેની સાથે એક શબ્દ જોડાયેલો છે, પરંપરા. આ કોણ છે? તો આપણે તરત જ કહીએ છીએ કે તે વંશ પરંપરાથી આવ્યો છે. કુળ કેવી રીતે થાય છે? માણસ એક સામાજિક પ્રાણી છે, સોશિયલ એનિમલ માણસ છે. માણસ ક્યારેય એકલો રહી શકતો નથી અને બીજા જોડે એને ફાવતું નથી. આ માણસનું એક તત્વજ્ઞાન છે કે એકલો રહી શકતો નથી. કોઈ મોટું બેટ હોય બરોબર, એ બેટની અંદર કદાચ કરોડો રૂપિયા આપીને કોઈ રહેતું ન હોય, અને માણસને કહે કે ભાઈ તું એકલો અહીંયા 5 વર્ષ સુધી રહે, એકલો અહીંયા કોઈ માણસ જ નથી. એમ ખાલી રૂપિયા છે, ખાવા પીવાની સગવડતા બધી છે, પણ એ આવી રીતના બેટ ઉપર કોઈ રહેતું નથી. તો માણસને ફાવે ખરું? સમૂહમાં આવે તો બીજો નડે છે. તકલીફ આની છે તો વચ્ચેનો માર્ગ કયો? બીજા સાથે ફાવતું નથી ને એકલો માણસ રહી શકતો. આ તો 100% હકીકત જ છે. એમ કુળ એટલે કે કુળ કેવી રીતે થાય છે? માણસ એક સામાજિક પ્રાણી છે, સોશિયલ એનિમલ છે. માણસ ક્યારેક એકલો રહી શકતો નથી, એકલા રહેવાનું નથી, અને બીજા સાથે ફાવતું નથી. તેથી આપણા ઋષિઓએ એક રસ્તો કાઢ્યો, અને એ રસ્તો એટલે કુટુંબ વ્યવસ્થા. શું છે? એમાં માણસ રહી શકે. કુટુંબની અંદર 5-10 સભ્યો હોય
તો એને એકલવાયુ લાગતું નથી. તેથી આપણા મુનિએ આપણે આ કુટુંબની સુંદર મજાની વ્યવસ્થા એક આપી દીધી છે. કુટુંબમાં આપણે સ્વયં, પત્ની, બાળકો, મા બાપ આ બધા મળીને એક કુટુંબ થાય છે. આ કુટુંબ કુળ નથી, એમ આને કુટુંબ કહેવાય પણ કુળ કહેવાય. તો કુળ એટલે શું? કુલક સંયમ કૃતમ દોષમ, આવું અહીંયા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અહીંયા પ્રથમ અધ્યાયના 40મા શ્લોકની અંદર વ્યાસે લખ્યું છે. તો એનો અર્થ શું છે? અહીં કુલ શબ્દ લખ્યો છે, પણ પરિવારની અંદર અમે 8-10 સભ્યો જે રહી છીએ એના માટે કુળ શબ્દ નથી. કુળ માટે તો કંઈક ઊંડો અને થોડોક વિશેષ અર્થ અહીંયા વ્યાસે લખ્યો એવું લાગે છે. કુટુંબમાં આપણે સ્વયં, પત્ની, બાળકો, મા બાપ આ બધા મળીને એક કુટુંબ થાય છે. આ કુળ નથી, પરંતુ કુટુંબની વૃદ્ધિ થતાં કુટુંબ ધીમે ધીમે વૃદ્ધ પામે, આગળ વધે, એમ પુત્ર થાય, પૌત્ર થાય, પપ્રોત્ર થાય, એમ આ 5-10 પેઢી હાલે કે નહીં? તો કે પરંતુ કુટુંબની વૃદ્ધિ થતાં પુત્ર એનો પુત્ર એનો પુત્ર એનો પુત્ર આમ પેઢીઓની પેઢીઓ થાય ત્યારે તેમાંથી એક કુળ નિર્માણ થાય છે. શું થાય? પેઢીઓની પેઢીઓ જ્યારે ભેગી થાય ને ત્યારે એમાંથી એક કુળ નિર્માણ થાય છે. એક કુળ આવી રીતનું નિર્માણ થાય છે. કુટુંબના વિસ્તારથી જે નિર્માણ થાય છે તેને કુળ કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અમારા વઘાસિયા પરિવારના કે મોણપરા પરિવારના કે આવી રીતના મેસિયા પરિવારના અમારા કુળદેવી છે. કુળદેવી એટલે કોણ? તો કે 15-20 પેઢીઓ ભેગી થાય કે અમારા 5મી પેઢી પહેલાં અમારા દાદા હતા, 10મી પેઢી પહેલાં હતા, ત્યારે આપણે બધા આપણા બાપ એક હતા, એ થાય કે નહીં? જ્યારે આવી રીતનું થાય છે ત્યારે એ બધું જ્યારે ભેગું થાય છે ત્યારે એને કુળ કહેવામાં આવે છે. 5-10 માણસો ભેગા થાય એને કુટુંબ કહેવાય. પણ આવે જ્યારે હજારો લોકો એક પેઢીમાંથી અનેક પેઢીઓ એ જ બાપુનો આવી રીતનો વિસ્તાર વધતો જાય છે અને એ સમૂહ જ્યારે ભેગો થાય છે ત્યારે એને કુળ કહેવામાં, આને કુળ કહેવાય. એમ કે કુળ એટલે શું? તો કે કુળ આને કહેવામાં આવે છે. શબ્દ પાસે ગીતાએ લખ્યું છે, અર્જુન યુદ્ધનું પરીક્ષણ કરે છે, કુલમાં વંશ આવી શકે તેની સાથે એક શબ્દ જોડાયેલો છે, પરંપરા. આ કોણ છે? તો આપણે તરત જ કહીએ છીએ કે તે વંશ પરંપરાથી આવ્યું છે. કુળ કેવી રીતે થાય છે? માણસ એક સામાજિક પ્રાણી છે. એટલે આ રીતને આખું કુળ ભેગું થાય છે. કુલક સંયમ શું છે? પ્રથમ શબ્દ છે. અર્જુનની જબરજસ્ત દલીલ અથવા વાત છે, આડાવળી વાત એની નથી. એ તો વાત બરોબર ભગવાન સામે જે દલીલ કરે છે કે યુદ્ધ થયા પછી કેવા પરિણામો અને કેવો આખો સમાજ થશે, એ અહીંયા પરીક્ષણ કરી અને ભગવાનની સામે આ વસ્તુ રજૂ કરે છે. તો કુલક્ષય શું છે? પ્રથમ શબ્દ છે. અર્જુનની જબરજસ્ત દલીલ છે, વાત આડાવળી નથી, ખૂબ જ સરસ રીતે ભગવાન પાસે દલીલ કરે છે. કુલક્ષય, કુલ નાશ એટલે આપણને લાગે કે કુળમાં રહેલા સભ્યોનો નાશ એટલે શરીરનો નાશ. શું અર્જુન આવા કુળના નાશની વાત કરે છે? કુળની અંદર આવે સભ્ય આવે એટલે માણસ, અને માણસ આવે એટલે શરીર લઈને આવે, તો શરીરનો નાશ થાય તો એને કુળ કહેવાય. આ પ્રશ્ન અર્જુનનો આ છે કે કુળ કેવું કોને? કે શરીર લઈને આવે છે, એ શરીર તો 5-25 કે 100 વર્ષ સુધી ટકવાનું છે, શરીર પણ નાશ થવાનું છે, તો એને કુળ કહેવાતું નથી. તો કુળની વાત કાંઈક જુદી જ રીતે અર્જુન અહીંયા ભગવાનને સમજાવવા માગતો એવું લાગે છે. કુળ નાશ એટલે આપણે લાગે છે કુળમાં રહેલા સભ્યોનો નાશ એટલે શરીરનો નાશ. શું અર્જુન આવા કુળ નાશની વાત કરવા માગે છે? તો કે ના. 40મા શ્લોકમાં અર્જુન સ્પષ્ટ કહે છે કે શરીરને જો કુળ નાશ કહેવાતું હોય તો શરીર તો અમે નાશ પામવાનું છે, આજ નહીં તો કાલે રહેવાનું જ કોઈનું. અને રે તો કોઈ ઘરની અંદર હામી શકે કે ના અમારે તો નથી, બહુ હારા હતા, બહુ આમ કરતા તેમ કરતા, એમ બધા કુળના પુત્ર ને પૌત્ર ને બધા વિચાર કરવા લાગે અને 100-150 એક જ ઘરમાં ભેગા થાય તો શું થાય? અને બાપો પાછો વધતો જાય. કેવો 6 ફૂટનો હોય એમાં 10 નો થાય, 10 નો થાય, 20 નો થાય, પછી મકાન કેવડું બનાવવાનું? એટલે આ શરીર છે એ તો ભાઈ નાશ પામવાનું છે. એટલે એને કુળ કહેવાય તો કે એને કુળ ન કહેવાય. એમ 40મા શ્લોકમાં અર્જુન સ્પષ્ટતા કરે છે કે શરીરનો નાશ ને જો કુળ કહેવાતું હોય તો શરીર તો આમે નાશ પામવાનું છે. મૃત્યુ તો નક્કી છે, જવાનું જ હોય તો ચિંતા શેની છે ભાઈ? અર્જુનની દ્રષ્ટિએ કંઈક જુદી સૂચન ભગવાનને કરતો હોય ને અર્જુન, એવું લાગે છે બરોબર. કંઈક ભગવાન
ને કંઈક જુદું જ અર્જુન સમજાવે છે. કુલ નાશ એટલે સભ્યોનો કે શરીરનો માત્ર નાશ નથી એવું અર્જુન કહે છે. આની પાછળ કોઈ પરંપરાનો નાશ, ખાલી શરીરનો નાશ એટલે કુળ નાશ નહીં, પણ જે શરીર આવ્યું હતું એ બધાએ મેળી અને જે પરંપરાઓ નીતિ નિયમો જે કાંઈ નક્કી કર્યા હતા, કુલ ધર્મો નક્કી કર્યા હતા, સનાતન ધર્મો નક્કી, કેવી રીતનું રહેવાનું, કેવી રીતનું ખાવાનું, કેવી રીતનું પીવાનું, કેવી રીતનું બોલવાનું, કેવી રીતનું સમાજમાં સ્થિત થવાનું, પછી બાળકથી શરૂઆત કરી અને વૃદ્ધત્વ શરીર સુધી જે કાંઈ નીતિ નિયમો કર્યા હતા ને, અને એ જે વાંહે રહી જાય છે ને વિચારોની પરંપરા, એને કુળ કહેવામાં આવે છે. શરીર તો આવે છે 5-25 વર્ષ 100 વર્ષ સુધી રહેશે, શરીર તો નાશ થવાનું, એને કુળ કહેવાતું નથી. પણ જે પરંપરા છે, જે નીતિ નિયમો છે, જે સનાતન ધર્મની અંદર જે વૈદિક સિદ્ધાંતો જે લખેલા છે, એ સિદ્ધાંતોને અહીંયા સંભાળવા એનું નામ છે સનાતન ધર્મ. અમારો સનાતન ધર્મ કયો? તો કે અમારા મહાપુરુષો અથવા અમારા કુળની અંદર અથવા અમારા ઋષિમુનિઓએ જે અમને નક્કી કરેલા નિયમો જે અમને આપ્યા હતા એ નિયમ પ્રમાણે અમારે રહેવાનું, એને અહીં કુલ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. એમ કે કુલ ધર્મ એટલે સભ્યનો કે શરીરનો માત્ર નાશ નથી એવું અર્જુન કહે છે. આની પાછળ કોઈ પરંપરા છે. નાશ વિચાર એટલે કે પરંપરાનો નાશ, વિચારધારાનો નાશ, કોઈ પરંપરા નાશ થઈ જશે. આ કુળ ધર્મ નાશ થાય એટલે જે પરંપરા હજારો વર્ષોથી ઋષિમુનિ અને આપણા પૂર્વજોએ નક્કી કર્યું છે ને, કુળ ધર્મ નાશ થશે એટલે એની સાથે બધા નીતિ નિયમો બધા નાશ થઈ જશે. પહેલું તે છે અર્જુન કહે કે કોઈ પરંપરાનો નાશ થઈ જાય. પહેલી વાત કે પરંપરાનો. બીજી વાત કરે છે કે વિચારધારાનો નાશ થઈ જાય. જે વિચારધારા અમારા પૂર્વજોએ અમને આપી હતી, કઈ વિચારધારા? તે તસ્યેમ પૃથ્વીમ સર્વામ વિતસ્ય પૂર્ણ સ્યાત. આ અમારા પૂર્વજોએ આપેલી અમને વિચારધારા છે. કઈ આપી હતી? કે તસ્યેમ પૃથ્વીમ સર્વામ વિતસ્ય પૂર્ણ સ્યાત. આ ધરતી અમારા બાપની છે, એની ઉપર પાટું મારીને અમે રોટલો પેદા કરશું, પણ કોઈની દાઢીમાં હાથ નાખીને અમે જીવવા માગતા. આ અમારા બાપાઓ અમારી પરંપરા અમને શીખવાડીને ગઈ છે. લાચારી કરવાની નથી, કોઈની દાઢી પકડવાની નથી, કોઈના ભાઈસાબ કરીને પગ પકડવાના. આ અમારી જે વિચારધારા, ઉત્કૃષ્ટ જે વિચારધારા જે ઉપનિષદોની અંદર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર જે કીધેલી હતી ને, આ બધી પરંપરાઓ નષ્ટ થઈ જવાની છે. બાપા ગયા એટલે કુલ નાશ નહીં, પુત્ર ગયો એટલે કુલ નાશ નહીં, 1 થી 5 પેઢી ગઈ એટલે કુળ નાશ નહીં. પણ જે હજારો વર્ષ પહેલા ઘડાયેલા નીતિ નિયમો છે ને, આ બધા નાશ પામી જશે, એવી અહીંયા અર્જુનની ભગવાનની સામે દલીલ છે. એટલે કે પરંપરાનો નાશ થશે, પછી વિચારધારાનો નાશ થશે. ત્રીજી વાત છે મર્યાદાઓનો નાશ થાય. કેવું? જે કાંઈ બાળક, સ્ત્રી અને વૃદ્ધો જે પાછળ જે વધશે ને, એની જે મર્યાદા એકાબીજાએ જે રાખવી જોઈએ ને, એ મર્યાદા રહેવાની. કેટલું ઊંડાણથી અર્જુન અત્યારે ભગવાનને અહીંયા દલીલ કરે છે કે ભગવાન, એકવાર યુદ્ધ થાય ને, તો યુદ્ધ થાય પછી 100% સમાજની અંદર આવા પરિણામો આવે ને આવે જ. આખી વિચારધારા ખલાસ થાય, પરંપરા ખલાસ થાય. પછી અહીંયા કે મર્યાદાઓ જે રાખવાની હોય, બાપને દીકરા પ્રત્યે, દીકરાને બાપ પ્રત્યે, જે કાંઈ ઘરની અંદર નાના મોટા બાળકોથી માંડીને જે કાંઈ મર્યાદાઓ છે ને, એ બધી મર્યાદાઓ ખલાસ થઈ જશે. મર્યાદાઓનો બધો લોપ થઈ જશે. મર્યાદાઓનો લોપ થઈ જશે. રીત રિવાજોનો નાશ થશે. થાય કે ન થાય? રીત રિવાજો બધા જે કાંઈ હતા ને, આપણા બધા રીત રિવાજો બધા ધીમે ધીમે બધા નાશ પામશે. આ બધા નાશને લક્ષ્યમાં રાખીને અહીં કુલ કીધું છે. કેવું? કુળ ધર્મ એટલે કયો ધર્મ ભાઈ? કુળ ધર્મ એટલે આ જે વિચારધારા પરંપરાથી હજારો વર્ષ પહેલાં અમારા જે વડવાઓએ, પૂર્વજોએ જે કાંઈ નક્કી કરી હતી ને, એ યુદ્ધ થશે એટલે બધા મૃત્યુ પામશે, અને પાછળ રહેલા બાળકો, સ્ત્રીઓ કે વૃદ્ધો એ પરંપરાને તોડી અને મનમાની કરવા લાગશે. એટલે ધર્મ આવી રીતનો ધર્મને દબાઈ જશે અને અધર્મ એના ઉપર સવાર થઈ જશે. આમ સુંદર મજાની અહીંયા 2 વાતો અહીં સમજાવે છે. એક સનાતન ધર્મ એટલે શું અને કુળ ધર્મ એટલે શું, એને આપણે 40મા શ્લોકમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરી સહી. પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો. પ્રથમ અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ, અને એમાં 40મા શ્લોકનો આપણે આજે વિચાર કરીએ. 40મા શ્લોકમાં ભગવાન ને અર્જુન 2 વાતો
અહીંયા પૂછે છે અથવા બે વાતોથી દલીલ કરી અને ભગવાનને સમજાવવા માગે છે. શું છે? કુલક્ષયે પ્રણશ્યન્તે કુલ ધર્મ સનાતન ધર્મે નષ્ટે કુલમ કૃષ્ણમ અધર્મ અભિભવતી. આ અત્યારે અર્જુન ભગવાનની સામે દલીલ કરતા તર્ક ચલાવતા કહે છે કે હે ભગવાન, કુળનો નાશ થતાં સનાતન કુલ ધર્મ નષ્ટ થઈ જશે અને ધર્મ નાશ પામતા બચેલા સમસ્ત કુળને પાપ દબાવી દેશે. એટલે અહીં બે વાતો ખાસ તો આમ તો ચાર વાતો આમાં છે, પણ બે વાતો આજે ખૂબ જ અગત્યની છે ને, એનો આજે આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ કે ધર્મ નષ્ટ એકવાર થાય તો અધર્મ ધર્મને કેવી રીતે દાબી દેશે એનું વર્ણન અથવા એની ચર્ચા અત્યારે અર્જુન ભગવાનની સાથે કરે છે. એનો વિચાર અત્યારે આપણે કરતા રહીએ. અર્જુન શું કહેવા માગે છે આ શ્લોકમાં? અર્જુન શું કહેવા માગે છે? કુળ ધર્મ સનાતન ધર્મ યુદ્ધથી નષ્ટ થઈ જશે. બધી જ પરંપરાઓ અને બધા જ રીત રિવાજો ખલાસ. કુટુંબની અંદર જે કાંઈ પ્રેમ ભાવ છે એ બધો ખલાસ થઈ જાય. પરંપરા ખલાસ થઈ જાય. ધર્મે જે નીતિ નિયમો કર્યા છે તે ખલાસ થઈ જાય. પછી રીત રિવાજો આપણા જે છે તે જ ખલાસ થઈ જાય. બાળકને જે શું કહેવાય ગર્ભાવસ્થામાંથી જે સંસ્કારો ગર્ભાધાન સંસ્કારથી શરૂઆત કરી અને અગ્નિ સંસ્કાર સુધી જે 16 પ્રકારના સંસ્કારો શાસ્ત્રે જે લખ્યા છે આ બધા સંસ્કારો નષ્ટ થઈ. શા માટે થશે? તો કે યુદ્ધ થશે તો આ બધું સમાજમાંથી જતું રહેશે. તેથી અહીં કુલ ધર્મનો ઉલ્લેખ અર્જુન અત્યારે કરે છે. કુળના સનાતન અને ધર્મો નાશ થશે. બહુ વિચારીને વ્યાસે લખ્યું છે અને વિચારપૂર્વક અર્જુન આ બે શબ્દો વાપરે છે, એક સનાતન અને બીજો ધર્મ. આ બે શબ્દ ઉપર આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે કે ભાઈ સનાતન એટલે શું અને ધર્મ એટલે શું. અર્જુનને જબરજસ્ત દલીલ છે. એક તો સનાતન ખલાસ થશે અને ધર્મ પણ ખલાસ થઈ જશે. કુળના સનાતન અને ધર્મો નાશ થશે. બહુ વિચારીને વેદવ્યાસે આ પ્રથમ અધ્યાયના 40મા શ્લોકની અંદર આ શ્લોક લખ્યો છે અને અર્જુન ભગવાન સામે આ તર્ક ચલાવે છે. વ્યક્તિને લક્ષ્યમાં રાખીને જે નીતિ નિયમો ઘડવામાં આવે છે તેને સ્વધર્મ કહેવામાં આવે છે. વ્યક્તિ પોતે હોય એને નક્કી કરીને જે કાંઈ ઘડવામાં આવે છે એને સ્વધર્મના નિયમો કહેવામાં આવે છે. વ્યક્તિને લક્ષ્યમાં રાખીને નીતિ નિયમો ઘડવામાં આવે છે તેને સ્વધર્મ કહેવામાં આવે છે. ખાવું, પીવું, ઊંઘવું, ચાલવું, બેસવું, જવું, નહીં જવું, આને પોતાનો સ્વધર્મ કહે છે. શું છે? મારે જાવું કે નહીં, બોલવું કે નહીં, ખાવું કે નહીં, આ ખવાય કે ન ખવાય, બરાબર? મારે હું શાકાહારી છું કે માંસાહારી છું, દારૂ પીવાય કે ન પીવાય કે દૂધ પીવાય, આ બધું જે સ્વધર્મની અંદર બધી જે વાતો આવે છે ને એ જે નીતિ નિયમો જે આપણા ઋષિઓએ જે ઘડ્યા છે ને એને પોતાનો સ્વધર્મ કહેવામાં. આ સ્વધર્મ માણસે બજાવવો જોઈએ. શાસ્ત્રમાં લખ્યો છે તે પ્રમાણે માણસે સ્વધર્મ બજાવવો જોઈએ અને એના માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ખોલવી પડે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 8મા અધ્યાયની અંદર ભગવાને બહુ સરસ રીતે 2 શ્લોકની અંદર લખ્યું છે. કેટલું ખાવું, કેટલું નહીં ખાવું, કયું નહીં ખાવું, કેટલું ઊંઘવું, કેટલું જાગવું, બરાબર ને? આ બધું એમાં લખી રાખ્યું છે. એ માણસનો પોતાનો સ્વધર્મ છે. જાગવું કેટલું, ઊંઘ કેટલી કરવી, ખાવું કેટલું, ભૂખ્યા કેટલું રહેવું, આ બધી જે વાતો છે ને એ ભગવાને આપણે 8મો અધ્યાય જ્યારે આવશે ત્યારે એની અંદર આ બધી વાતો લખી રાખેલી છે. કારણ કે પોતાનો જે સ્વધર્મ છે ને એ સ્વધર્મ પણ નષ્ટ થઈ જશે. એટલે કે વ્યક્તિને લક્ષ્યમાં રાખીને જે નીતિ નિયમો ઘડવામાં આવે છે તેને સ્વધર્મ કહેવામાં આવે છે અને કુળને ધ્યાનમાં રાખીને જે નીતિ નિયમો ઘડવામાં આવે છે તેને કુળ ધર્મ કહેવામાં. આ બે ધર્મની અહીં વાત કરે, સ્વધર્મ અને કુળ ધર્મ. સમજાઈ ગયું ને? સ્વધર્મ એટલે માણસનો વ્યક્તિગત ધર્મ પણ હોઈ શકે છે અને કુળ ધર્મ એટલે આખા પરિવાર છે, મોટું જે કુળ છે એને ધ્યાનમાં અને એને લક્ષ્યમાં રાખી અને નીતિ નિયમો જે ઘડવામાં આવે છે તેને કુળ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. એકવાર જો યુદ્ધ થશે ને તો આ સ્વધર્મ અને કુળ ધર્મ બંને નષ્ટ થઈ જશે. આવું અર્જુન અત્યારે ભગવાનને દલીલ કરતા કહે છે. વૈદિક સંસ્કૃતિ ગીતા શાસ્ત્ર આપણે સમજાવે છે કે વ્યક્તિનો કુલ ધર્મ હોય
તે ટકાવીને આગળ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે તેને જ મોક્ષ ગતિ મળે છે, બાકીનાને નહીં. કુળ ધર્મના જે નીતિ નિયમો આપણા પૂર્વજો નક્કી કરીને ગયા છે એ કુળ ધર્મને અનુકૂળ રહી અને ચાલવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે તેને જ મોક્ષ મળે છે, તેને જ મુક્તિ મળે છે. બાકી ગમે ત્યાં ગમે તેટલા ફાંફા મારે, કુળ ધર્મને છોડી દે, સ્વધર્મને છોડી દે અને મનમાં આવે એવી રીતનું જો જીવન જીવવા લાગે તો એને મોક્ષ કે મુક્તિ મળતી. બહુ સ્પષ્ટ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણે આ વાત અર્જુન દ્વારા સમજાવવા માગે છે. અર્જુન ઊંડો ગહન શાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસુ છે. કેવો? ખાલી તીર ચલાવતા આવડે છે એટલું જ નથી, પણ એણે અહીંયા શું કહેવાય, અહીંયા દ્રોણાચાર્યના તપોવનની અંદર ખૂબ જ શાસ્ત્રનો ખૂબ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો છે. અને ઊંડો અભ્યાસ કર્યો હોય એ જ આટલી દલીલ કરી શકે, કે નકર કોઈ વાંચા વગર, અભ્યાસ કર્યા વગર કોઈ દી આવી દલીલ થોડી થાય. આ દલીલ કરે છે એનું કારણ કે ઊંડો અભ્યાસ એને ધર્મશાસ્ત્રનો કરેલો છે. અર્જુન ઊંડો ગહન શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો છે. પછી અહીંયા કુલ ધર્મ અને સનાતન ધર્મનો ઉલ્લેખ અહીં 40 શ્લોકમાં પોતે જ ભગવાનની સામે રજૂ કરી દે છે. આ પરિણામ દુર્યોધનને દેખાતું નથી, પણ મને સ્પષ્ટ રીતે યુદ્ધ થયા પછી કેવી રીતનો સમાજ ઊભો થશે ને એનું સ્પષ્ટ ચિત્ર અત્યારે મારી સમક્ષ છે. એટલે અર્જુન અહીં 40મા શ્લોકની અંદર સ્વધર્મ અને કુળ ધર્મ માટે ખુલ્લો થઈ ગયો છે કે ભગવાન લડાઈ થશે, યુદ્ધ થશે તો 100% સમાજની અંદર આ બંને ધર્મો ખલાસ થઈ, બંને ધર્મો કાળના પેટમાં દટાઈ જવાના છે. એકવાર જો કાળના પેટમાં દટાઈ જાય અને પછી પરિણામ શું આવશે તો એ 41મા શ્લોકમાં કીધું છે, પણ એ તો આપણે આવતીકાલે. પણ અત્યારે આપણે સ્વધર્મ અને કુળ ધર્મ નષ્ટ થઈ જવાથી કેવા પરિણામો થશે એનું આ ભગવાનને વર્ણન કરે છે. સનાતન કુલ ધર્મની વાત અર્જુન કરે છે. વૈદિક સંસ્કૃતિ પણ સનાતન અને કુલ ધર્મમાં માને છે. વૈદિક સંસ્કૃતિ માને છે કે આપણે મનુષ્ય જીવન લઈને આવ્યા છીએ અને આપણી પાસે સમય મર્યાદિત છે. મનુષ્ય જન્મ તો આપણે લઈને આવ્યા, પણ આપણી પાસે સમય કેટલો છે? મર્યાદિત. મર્યાદિત એટલે 100 વર્ષનો. સારામાં સારું જો આયુષ્ય માણસ ખાઈ પી અને નીતિ નિયમો જો પાળે અને શરીરમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ ઊભા ન થાય તો માણસની આયુષ્ય આપણા શાસ્ત્રોએ 100 વર્ષની કળિયુગની અંદર નક્કી કરી છે. તો કળિયુગની અંદર 100 વર્ષની આયુષ્ય હોય તો એમાં 50 વર્ષ તો મારા ઊંઘવામાં જાય. કેમાં? બાળક જન્મે ને ત્યારે એને 17-18 કલાક ઊંઘવા જોઈએ. બધી સરેરાશ આપણે જો ટોટલ મારીને આપણે ટોટલ તો 50% જે આપણું જે જીવન છે ને ક્યાં આવેલું જાય? ઊંઘમાં આવેલું જાય છે. કારણ કે છે કે માનવ જન્મ લઈને આવ્યા પછી માણસની આયુષ્ય ખૂબ જ ટૂંકી છે. તો ટૂંકી આયુષ્યમાં મારે મોક્ષ ગતિ સુધી, મારે પરમ ગતિ અને શ્રેષ્ઠ ગતિ સુધી જવાનું હોય તો મારે કઈ કઈ વાતોને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. એમ અર્જુનનો જબરજસ્ત પ્રશ્ન અહીંયા ભગવાનની સામે એણે પ્રસ્તુત કર્યો છે. મર્યાદિત સમયમાં આપણે સ્વનું કલ્યાણ કેવી રીતે કરી શકીએ? મર્યાદિત સમય છે એમાં આપણું પોતાનું કલ્યાણ કરીએ છીએ. તો એ પોતાનું કલ્યાણ કરવાનું હોય તો ભગવાન એનો રસ્તો કયો છે? આવો એક પ્રશ્ન પણ આ શ્લોકની અંદર પૂછ્યો છે. સ્વનું કલ્યાણ માત્ર રોટી કપડાં મકાનથી નથી. શું છે? રોટી કપડાં અને મકાન માણસને આપી દીધા એટલે માણસના સ્વનું કલ્યાણ થઈ ગયું, આવી વાત આપણું શાસ્ત્ર આપણે સમજાવતું નથી. માણસનો બધો સમય રોટલા માટે, કપડાં માટે અને મકાન બનાવવા માટે પાછળ જ ચાલ્યો જશે તો સ્વનું કલ્યાણ માણસ કેવી રીતે કરશે? 100માંથી 50 તો ઊંઘમાં ગયા. જાગૃતિના 50 વર્ષની અંદર મારે ઘણું બધું કરવાનું છે. સ્વનું કલ્યાણ કરવાનું હોય તો એક જ માણસ જન્મા પછી રહેવા માટે કપડાં બનાવે, એટલે સાલ ચલાવી અને પોતાના કપડાં પોતાની જાતે તૈયાર કરે. પછી મકાન પોતાના હાથે બંધાવે, બરાબર? પછી મકાન થઈ ગયું અને કમાવા માટે પણ પોતે જ જવાનું. રોટી, કપડાં અને મકાન ત્રણેય માટે એક જ માણસ જો પ્રયત્ન કરે તો મોટા ભાગનો સમય એમાં જ જતો રહે છે. મકાન પોતાને બાંધવા રહેવા માટે બનાવવાનું, પછી કપડાં પોતાને પહેરવાના છે એટલે બનાવવાના, પછી જે કાંઈ કુટુંબની અંદર છે એનું પાલન પોષણ કરવાનું છે એટલે મારે બહાર નીકળીને કમાવા જવાનું છે. એટલે રોટી, કપડાં અને મકાન આ ત્રણ માટે જો 50 વર્ષની અંદર માણસ જો પ્રયત્ન કરે તો 50 વર્ષ એની અંદર જતા રહે છે. તો માણસ પોતાના સ્વનું કલ્યાણ ક્યારે કરશે?
તેથી આપણા ઋષિમુનિએ એક સુંદર મજાનો એક રસ્તો આપણને બતાવ્યો છે. ટૂંકા સમયની અંદર માણસે જો પોતાના સ્વનું કલ્યાણ કરી લેવાનું હોય ને તો રોટી, કપડાં અને મકાન માટે અલગ અલગ લોકોની અલગ અલગ વ્યવસ્થાઓ કરી છે. એ આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. એને આપણે આજે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી. એટલે કે માણસનો બધો સમય રોટલા માટે, કપડાં માટે અને મકાન બનાવવા પાછળ જ ચાલ્યો જશે તો સ્વનું કલ્યાણ કેમ કરશે? તેથી વૈદિક સંસ્કૃતિએ આપણે સુંદર મજાનું એક જ્ઞાન અથવા એક સમજણ અને એક સંસ્કાર આપણને આપેલો છે. આ નક્કી કરેલી વાતો એટલે સનાતન ધર્મ. કયો? આપણા જે ઋષિમુનિઓ છે, આપણા જે કાંઈ પૂર્વજો છે, એને નક્કી કરીને જે કાંઈ વાતો આપી છે એને સનાતન ધર્મ કહેવામાં આવે છે. આ નક્કી કરેલી વાતો એટલે સનાતન કુલ ધર્મ. માટે મર્યાદિત સમયમાં સ્વના કલ્યાણ માટે, સ્વના ઉન્નતિ માટે સમય બચી શકે એટલા માટે કેટલીક વાતો વૈદિક સંસ્કૃતિએ, આપણા ઋષિઓએ આપણા માટે નક્કી કરીને આપણે સુંદર મજાની વાતો આપી ગયા છે. નક્કી કરેલી વાતોને લીધે જ બાકીનો સમય બચી શકે છે. દાખલા તરીકે આપણે સારી રીતે જીવવું છે, તેથી રોટલો તો કમાવો જ જોઈએ, કપડાં તો પહેરવા જ જોઈએ, મકાન તો ટાઢ, તાપ અને વરસાદથી બચવા માટે મકાન તો મને જોઈએ જ. રહેવું છે જગતની અંદર એટલે મારે આ 3 વસ્તુ તો મને જોઈએ ને. રોટી, કપડાં, મકાન વગર માણસ રહી શકતો નથી. પણ એક જ વ્યક્તિ જો આ 3 કામ કરે તો મોટા ભાગનો સમય એની અંદર પસાર થઈ જાય છે. તેથી આપણા ઋષિઓએ, આપણા આચાર્યો, આપણા ભગવાને જે કાંઈ નીતિ નિયમો આપણે જે કાંઈ આપીને ગયા છે ને એ પ્રમાણે આપણે ઘણો બધો પુષ્કળ સમય મળે છે અને એ મર્યાદિત સમયમાં માણસ પોતાનું કલ્યાણ કરી લે છે. પણ એક જ વ્યક્તિ આ કામ કરે તો એની પાસે સમય રહેતો નથી. એક જ માણસ આ બધું કરવા માટે જાય તો આખી જિંદગી ઓછી પડે. માટે વૈદિક સંસ્કૃતિએ નક્કી કર્યું છે કે એક વર્ગ એવો હોવો જોઈએ કે જે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા આખી ઊભી રહી. કેવી? વર્ણાશ્રમ જે વ્યવસ્થા છે ને એ આટલા જ માટે આપણા ઋષિઓ ઊભી કરીને ગયા છે કે એક જ વ્યક્તિએ એક જ કામ કરવાનું. વર્ણ એટલે વર્ણાશ્રમ એટલે કે એક વર્ગ એવો જોઈએ કે કપડાં વણે, એને બીજું કાંઈ કરવાનું નહીં. એકને કપડાં વણવાનું એટલે કે વણકર. બીજો એક વર્ગ એવો ઊભો કર્યો કે જે કપડાની સિલાઈ કરે, એનું નામ છે દરજી. ત્રીજો વર્ગ એક એવો ઊભો કર્યો કે કપડાની ધોલાઈ કરે, એનું નામ છે ધોબી. એક વ્યક્તિ એવો હોવો જોઈએ કે આખું ઘર ઊભું કરે, એને કહે છે મિસ્ત્રી. અને એક વર્ગ એવો જોઈએ કે ઉપર છત તૈયાર કરે અને એને કહે છે સુતાર. આ બધી જે વ્યવસ્થાઓ જે હતી ને, આપણી વર્ણાશ્રમ જે વ્યવસ્થા હતી એ આપણા ઋષિઓએ આપણે આપીને ગયા છે કે બધાએ એક કામ કરે તો બાકીના 100 વર્ષ એમાં ને એમાં. જેવી કલા હતી ને એવી રીતના વર્ણ પ્રમાણે કલા આખી, જેની પાસે જેવી કલા એવી રીતનું એને કામ સોંપી દીધું. એને કહે છે સનાતન ધર્મ. સનાતન ધર્મ એટલે લાંબા ટૂંકા ટીલા કેટલા કરો છો, વસ્ત્ર કેવા પહેરો છો, મંદિરે જાઓ છો કે નહીં, એકાદશીના ઉપવાસ કરો છો કે નહીં, યજ્ઞ કરો છો કે નહીં, બરોબર ને? આના માટે સનાતન ધર્મ. સનાતન ધર્મ એટલે જે કાંઈ આપણા ઋષિઓ આપણે જે કાંઈ ગયા છે એનું આચરણ કરીને એ પ્રમાણે જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરો, એને સનાતન ધર્મ કહે છે. મારે સારા દેખાવું છે તેથી ઘરેણાં જોઈએ, તે માટે સોની જોઈએ. લડવા માટે શસ્ત્રો જોઈએ, તે માટે લુહા જોઈએ. પીવાના પાણી માટે મને માટલું જોઈએ, તેથી કુંભા જોઈએ. આપણી સંસ્કૃતિએ આવી રીતની અનેક પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ બધી ઊભી કરી છે અને એ બધાનો જે સમૂહ છે એ સમૂહ આવી રીતનો અલગ અલગ પોતાની જે કલા છે, પોતાની જે આવડત છે, પોતાની જે નિપુણતા છે એમાં જ રત રહે અને એમાંથી જે ઉત્પાદન થાય એ સમાજની જ્યાં જ્યાં જેવી રીતની જરૂરિયાત હોય એને આપે અને એમાંથી જે કાંઈ પૈસા મળે એમાંથી પોતાનો યોગક્ષેમ ચલાવે. આ સુંદર મજાની વ્યવસ્થા, આને સનાતન ધર્મ ઊભી કરેલી વ્યવસ્થાઓ છે. અને આપણી સંસ્કૃતિ કહે છે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા. અને શું કહે છે? વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા. ભગવાન ગીતામાં શું કહે છે કે ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગય. ભગવાન આ કહે છે કે આ 4 પ્રકારની જે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાઓ છે ને એ મેં જ બધી ઊભી કરેલી છે. એટલે આ વ્યવસ્થા કોને ઊભી કરી છે? ભગવાન. ચાતુર્વર્ણ મયા
મયા શ્રેષ્ઠમ ગુણ કર્મ વિભાગ, ગુણ અને એના કર્મો કેવા છે એ પ્રમાણે મેં એના આવી રીતના 4 વિભાગ પાડ્યા છે. દાખલા તરીકે આપણે મનુને સમજીએ. મનુ મહારાજ થઈ ગયા ને, મનુસ્મૃતિ લખી, બરાબર. તો એણે આ આખું બધું જે નીતિ નિયમોની જે બધી વાતો કરી, વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા કેવી રીતની હોવી જોઈએ ને, એણે સુંદર આવી રીતની વ્યવસ્થા કરી છે. સાક્ષાત મન્વંતર પૂરો થયો અને વૈવસ્વ મંતરની શરૂઆત થઈ, બરાબર. એ વખતે આખો પ્રલયકાળ થઈ ગયો હતો અને મનુ અહીંયા હોડકામાં બેસીને જે માછલીને જીવતદાન આપ્યું હતું એ માછલીએ એમ કીધું કે તું જ્યારે દુઃખની અંદર અથવા તને અગવડ આવે ને ત્યારે તું મને પોકાર કરી. અને પ્રલયકાળ નક્કી જ હતો. પ્રલયકાળ દરમિયાન સમુદ્ર પોતાની માજા મૂકી અને પૃથ્વી તરફ ધીમે ધીમે આવવા લાગ્યો. ને એ વખતે મનુ હાંક મારે છે અને ભગવાન મત્સ્ય અવતાર રૂપે આવી અને અહીંયા મનુને મદદ કરે છે. દાઢની અંદર અહીંયા મનુના હોડકાને લઈ અને ધીમે 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 જેમ જેમ દરિયાનું પાણી ઉપર આવે છે એમ મનુ હોડકાને લઈને આ માછલી આગળ જતી. એને કહેવાય મત્સ્ય અવતાર. કેવો? આ મત્સ્ય અવતારમાં ભગવાને આ કામ કરેલું છે. એટલે આવી રીતના પછી ધીમે 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 પ્રલયકાળ ઓછો થયો, પાણી બધું ઉતરી ગયું અને મનુ હોડકામાંથી ઉતર્યા. એની સાથે તેણે 7 મહાપુરુષોને સાથે લીધા. કેટલા મહાન જે જ્ઞાની પુરુષો હતા ને એવા 7ને હોડકામાં બેસાડ્યા હતા. થોડુંક ધન ધાન્ય હતું. આ બધી જે થોડાક ફૂલ છોડ ને આ બધું ઘણું બધું વનસ્પતિને ધન ધાન્ય લઈ અને હોડકાની અંદર આ હોડકું જ્યારે સ્થિર થયું ત્યારે મનુ થોડીક જગ્યા સાફ કરી અને એના સાથીદારો સાથે ધીમે ધીમે રહેવા લાગ્યા. અને પછી એક સ્ત્રી ઉત્તર તરફથી આવતી જોઈ, એનું નામ હતું ઈડા. અને ઈડા સાથે મનુએ લગ્ન કર્યા. બંને ઝૂંપડીમાં રહેવા લાગ્યા. અને રહેવા લાગ્યા એટલે અહીંયા શું કહેવાય, આદિવાસી એટલે વનવાસીઓના જંગલી લોકોના ટોળે ટોળા ઉત્તર ભાગમાંથી આવવા લાગ્યા. એટલે એ તો ટોળાની અંદર જ રહેતા હતા. ટોળાની અંદર રહે, એને ભૂખ લાગે એટલે હાથમાં તીર કામઠા લઈ જંગલમાં જાય અને જંગલમાં જઈને એકાદા આવી રીતના પશુને મારે અને પછી ખાય અને આવી રીતના રહેવા લાગ્યા. એ મનુની ઝૂંપડી પાસે આવ્યા અને મનુની પાસે બેસીને અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછે છે કે તમે બંને આવી રીતના શાંતિથી કેમ રહ્યો છો? અમે તો આવી રીતના રહેતા નથી. અમે તો ટોળામાં છીએ. સંસાર કરવાની જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે સંસાર કરી લે છે. આમાં કોણ માં, કોણ બાપ, કોણ પુત્ર, જેમ પશુનું ટોળું હોય ને, આપણે જેમ ગાયું ભેંસું અને ભૂંડના જે ટોળા હોય ને એવી રીતનો પેલો આદિ માનવ હતો એમ કહે છે. આવી રીતનો જંગલી માણસ જ્યારે અવારનવાર આવતો અને મનુની પાસે બેસી અને ચાંદનીમાં જ્યારે ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછતો ત્યારે મનુ એને શાંતિથી જવાબ આપતો હતો. અને આ લોકો ઘણા બધા પ્રશ્નો લઈને આવતા. એક દિવસ તો એવી રીતની ઘટના બની, જંગલની અંદર 2 ગ્રુપ ભેગા થઈ ગયા અને એક શ્વાપદને માર્યું અને બંને પોતાના ઉપર અધિકાર જમાવવા લાગ્યા. ઓલું ટોળું કે આના ઉપર અધિકાર અમારો, એટલે કે એમ ઝઘડતા રાત્રે મનુની પાસે આ બંને ટોળા આવ્યા. બંને ટોળા આવ્યા એટલે મનુ અત્યારે કોઈ શું છે ભાઈ? તો કે અમે શ્વાપદનું આવી રીતનું કર્યું છે તેથી અમારો અધિકાર છે. બંનેની વાત મનુએ સાંભળી અને પછી કીધું કે આવું જો કરતા રહે તો તમારી જિંદગી આમાં જ પૂરી થઈ જશે. કારણ કે જંગલમાં જવાનું, ભૂખ લાગે એટલે એકાદ શ્વાપદ મારવાનું અને બંને ટોળા ક્યારેક ભેગા થઈ જાય તો અંદરો અંદર મરીને તમે ખલાસ થશો. એના કરતાં હું તમને એક સરસ મજાની વાત સમજાવું. આમ કરી અને મનુ એ ટોળાના બંને ટોળા બેઠા હતા એની પાસે એક વિચાર મૂકે છે કે ભાઈ આવી રીતના ઝઘડવાથી તમારી જિંદગી આખી પૂરી થઈ જશે અને આવી રીતનું અસ્તવ્યસ્ત, આમાં તમારે કાંઈ કુટુંબ નહીં, પરિવાર નહીં, દીકરો નહીં, કાંઈ નહીં, તો આવી રીતનું રહે. એમ કરી એને ધીમે ધીમે મનુએ એને સંસ્કાર આપવાની શરૂઆત કરી. અને તમારો તો કે અમારે ઝઘડો ન કરવો હોય તો અમારા માટે કાંઈ તમારી પાસે કાંઈ વાત છે? તો કે હા, મારી પાસે મુઠ્ઠી એક અનાજ અમે લાવ્યા છે. એ અનાજ તમે થોડું જંગલ સાફ કરો અને એની અંદર તમે વાવો અને 4 મહિના પછી તમને એમાંથી ઘણું બધું ધન આવી રીતનું મળશે, ધાન્ય મળશે. આમ કરી અને ઝૂંપડીમાં અવારનવાર અનેક પ્રશ્નો લઈને આવે અને મનુ એને વારંવાર આવી રીતના સંસ્કાર અને આવી રીતના વિચારો આપી અને જે આખી જે જાત હતી ને એને ધીમે ધીમે માનવ તરફ લાવવાનો પ્રયત્ન. હું મનુષ્ય છું, હું પશુ નથી, હું પક્ષી નથી, હું મનુષ્ય છું. આ જે વિચાર હતો ને એ વિચાર સ્થિર કરવા પ્રયત્ન કર્યો. એક દિવસ આવી રીતના
ભેગા થઈ ગયેલા, બે સમૂહો ભેગા થયા, 200-200ના ઝઘડતા હતા ને, એ કે હવે આપણે બંને દોસ્તા, આપણે મનુ પાસે જઈને કાંઈ આપણી વાત હોય તો એને આપણે કહેવાની. એમ કરી અને મનુની પાસે આવે છે. મનુની પાસે આવ્યા. મનુ શાંતિથી આખું પશુ જીવન કોને કહેવાય, માનવ કોને કહેવાય, આ બંનેના ભેદ કેવી રીતના હોય છે ને, એ સુંદર મજાની વાત કહે છે. તો કે અમારા ટોળામાં તો આવું કાંઈ છે નહીં, અમે તો ગમે ત્યારે સંસાર કરી લઈએ. અમારે મા બાપ કોણ છે એ અમને ખબર નથી, પુત્ર કોને કહેવાય એ ખબર નથી, મા કોને કહેવાય એ ખબર નહીં. ત્યારે મનુએ એને આ માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવનો સંસ્કાર અને પુત્રના કેવા ગુણ હોવો જોઈએ અને પુત્રે પિતા પ્રત્યે કેવો આદર રાખવો જોઈએ, આ બધી વાતો તો લાંબી છે બધી, મનુસ્મૃતિમાં વાંચી લેજો. પણ એણે આવી રીતનો એક સમાજ નિર્માણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરબારું થતું નથી. ઘણા જબરજસ્ત ઈડા અને મનુએ જબરજસ્ત વર્ષો સુધી આ જંગલી પ્રજા ઉપર આવી રીતના પ્રયત્ન કરેલા છે. અને આવી રીતના જ્યારે 400 જણા એની પાસે આવ્યા અને બધા જ અહીંયા ફરિયાદ કરવા લાગ્યા કે અમે જંગલમાં જઈએ છીએ, જંગલમાં એકાદું શ્વાપદ મારીએ છીએ, એમાંથી અમને ખોરાક મળે છે, વધેલું જે છે ને એનું અમે બધાએ 400 ભેગા મળીને જાગરણ કરી છીએ, કારણ કે આને પાછું કોઈ ઉપાડી ન જાય, સવારે અમને પાછું ભોજનમાં મળે, એટલે અમે આખી રાત જાગીએ છીએ, દિવસે આ કામ કરીએ છીએ, તો અમને ઊંઘ પૂરી થતી નથી, તો અમારે શું કરવું જોઈએ? બરોબર અહીંયા મનુ એને બહુ જે વાત એને કહેવાની હતી ને એવો જ પ્રશ્ન ટોળા એમને પૂછે છે. ત્યારે એને આખી ચાતુર્વર્ણ વ્યવસ્થા સમજાવે છે કે ભાઈ આવી રીતના કરશો તો તમારી જિંદગી ખરાબ ને બરબાદ, આખો દિવસ તમારે કામ કરવાનું અને રાતે મળેલું જે કાંઈ છે એનું તમારે ધ્યાન રાખીને રક્ષણ કરવાનું, એટલે 24 કલાકના ઉજાગરા હોય તો માણસ કોઈ ટકી શકતો. તો આ ટોળે પૂછતો અમારે શું કરવાનું? મનુની નજર અહીંયા ટોળા ઉપર ગઈ. 400નું બેઠું હતું ને એમાં જોયું કે આમાં એક સરસ મજાનું 100 જણાનું લોકોનું ટોળું એવું છે કે જેમાં સારામાં સારી ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિ છે, સારું વિચારી શકે છે, બુદ્ધિની અંદર આવ્યો વિચાર એ બીજાને સારી રીતે સમજાવી શકે છે. બરાબર, આવા એક 100 જણાને એને નજર ફેરવીને તો 100 જણા એને દેખાણા. એ 100 જણાને ઊભા કરીને કહે છે કે ભાઈ આજથી હવે તમારે આ જંગલની અંદર આવી રીતનું કરવા જવાનું નથી, તમે તો વિચાર આવી રીતનો વાગોળી અને અંતિમ માણસ સુધી લઈ જાવશો, એવી તમારી બુદ્ધિ છે, એવું તમારું મન છે, એવી તમારી ઇન્દ્રિયો ઉત્કૃષ્ટ છે કે જે તમે આવી રીતનું સારામાં સારા વિચારો ઊભા કરી શકો છો અને એ વિચારોને પ્રભાવિત રીતે સમાજમાં તમે પ્રસ્તુત કરી શકો છો, એવા તમે છો. આમ કરીને 100 લોકોને અલગ પાડ્યા અને એનું નામ આપ્યું બ્રાહ્મણ. શું કીધું? એ નામ આપ્યું એને બ્રાહ્મણ, કે આજથી તમારે તમારી આજીવિકા માટે ક્યાંય જવાનું નથી. સમાજની અંદર સંસ્કારની ખૂબ જરૂર છે. આને મા બાપ કોણ છે, પુત્ર કોણ છે, ભાઈ કોણ છે એ ખબર નથી. આ સંસ્કાર સિંચનનું કામ તમારે સમાજની અંદર કરવાનું છે. તમારે વેદ ભણવાના છે અને ભણેલા જે વેદો છે ને એને અંતિમ માણસ સુધી તમારે લઈ જવાના છે. એટલે એક વર્ગ મનુએ આવી રીતનો ઊભો કર્યો અને બીજો એને નજર કરી તો હૃષ્ટપુષ્ટ માણસો એને 100 જણા દેખાણા. કેવા? 100 એવા હતા એ ટોળાની અંદર કે હૃષ્ટપુષ્ટ, જાગવું પડે તો જાગવું પડે અને હાથમાં તીરકામઠું લઈને કોઈને મારવા હોય તો મારી શકે, આવી જેની પાસે શક્તિ હતી. કેવી? શારીરિક શક્તિનું બળ જોઈ અને મનુએ એ 100 જણાને જુદા પાડ્યા કે ભાઈ તમારે હવે કમાવા જવાનું નથી, ખેતી કરવા જવાનું નથી, પણ જે ખેતીમાંથી અનાજ આવે છે અને એ ઢગલા જે પડ્યા હોય ને એનું તમારે રાત્રે રક્ષણ કરવાનું. એટલે એનું નામ આપ્યું ક્ષત્રિય. કેવું? ત્યારે ક્ષત્રિય પ્રશ્ન પૂછે છે કે અમે આખી રાત જાગીએ તો પછી હવે સવારે અમે ધંધે કેવી રીતે જઈ શકીએ? ત્યારે મનુ એને કહે છે કે આ જે લોકો કમાય છે ને જે રક્ષણ માટે તમને જ્યાં ઊભા રાખ્યા છે ને એમાંથી થોડું અંત તમને એમાંથી આપશે, એટલે તમારે કમાવા જવાની જરૂર નથી. આ એક બીજો વર્ગ ઊભો કર્યો, એનું નામ શું પાડ્યું? ક્ષત્રિય. અને ત્રીજો વર્ગ એક એવો હતો કે જે સમાજની નીડ, જરૂરિયાત બધું અનાજ છે, કપડાં છે, આવી રીતનું બધું પૂરું પાડી શકે ને એવો એક વર્ગ હતો. અને એ વર્ગને અલગ તાર્યો કે આ પુરુષાર્થ કરે છે, મહેનત કરે છે, મહેનત કરવામાં થાકતો નથી, પરસેવાથી રેબઝેબ થઈ જાય તો હળને કોદાળી તોય ચલાવતો રહેલો છે. તેથી આવો જે શક્તિશાળી અને આવો જે પુરુષાર્થી અને કામથી થાકે નહીં ને એવો એક 100માંથી એક વર્ગ અલગ કર્યો અને એનું નામ આપ્યું
વેશ્ય. વેશ્ય એટલે શું કરવું? ખેતી કરવાની, અનાજ ઉત્પાદન કરવાનું, વેપાર કરવાનો, ધંધો કરવાનો. આ એક આખો વર્ગ કે તમારે આ બધું કરવાનું છે અને એમાંથી તમે જે કાંઈ કામ કરો ને એમાંથી તમારું જે રક્ષણ કરવા માટે રાત દિવસ જે પ્રયત્ન કરે છે ને એને યોગક્ષેમ માટે તમારે આપવાનું. એટલે આપણે અત્યારે કર ઉઘરાવી અને જે આપણા બોર્ડર ઉપર જે સૈનિકો જે રહે છે ને એ ક્યાંય કમાવા જાય છે? એના છોકરાનું પાલન પોષણ કોણ કરે છે? ગવર્મેન્ટ. શા માટે કરે છે? કે દુશ્મનો ભારત ઉપર હુમલો ન કરે એટલા માટે પરિવારને છોડીને આ લોકો રાત દિવસ ટાઢ હોય, તરફ હોય, વરસાદ વરસતો હોય, બરફમાં હાલવાનું હોય કે ગમે એ ક્યારેક વાંચો તો ખબર પડે કે કેટલી અગવડો આવી રીતની કરીને એ આખા દેશનું રક્ષણ કરે છે. તો આ જો રક્ષણ કરતા હોય તો એના યોગક્ષેમ માટે, એના પરિવાર માટે, એને કુટુંબ માટે કાંઈ આપવું જોઈએ કે નહીં? તેથી આ વર્ગને સમજાવ્યો, વેશ્ય વર્ગને સમજાવ્યો કે તમે પુરુષાર્થ કરીને જે કાંઈ અનાજ લાવો છો એમાંથી તમારા ઘરની અંદર બાળકોને સંસ્કાર આપે છે, શિક્ષણ આપે છે એવા બ્રાહ્મણોના યોગક્ષેમ માટે તમારે પણ આવી રીતનું જવાબદારી તમારી છે. બીજું, તમારા ઘરનું અથવા તમારી આ જે ખેતીવાડી છે અથવા આવેલું જે અનાજ છે એનું જે રક્ષણ કરે છે એને પણ થોડોક ભાગ તમારે આપવો જોઈએ. આ પ્રમાણે કરી અને એમાંથી આ 3 વર્ગ ઊભા થયા. ટોળામાંથી આ મનુ આ બોલ્યો છે ને થઈ ગયું છે એવું કેટલા વર્ષો સુધી તો વાંચો ને તમે તો ખબર પડે કે જંગલી લોકોને માંસાહારીમાંથી શાકાહાર ઉપર લઈ આવવા માટે કેટલો પ્રયત્ન કરવો પડ્યો છે ને એ તો મનુને વાંચી તો જ આપણે ખબર પડે કે બાકીનો જે રેલો વર્ગ એ મહેનત કરે છે, થોડીક અક્કલ ઓછી, થોડું પુરુષાર્થ કરી શકે છે પણ બીજું કાંઈ બુદ્ધિ ચલાવી બહુ શકતો એવો વર્ગ કાઢ્યો અને એને સેવા માટે એટલે એને શુદ્ર આવી. હવે આમાં એકેય હલકો નથી પણ જે એક જ આખા કુળ હતું, આખી જે પરંપરા હતી એક જ કુળમાંથી આ બધા આવેલા છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. એટલે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા અત્યારે વર્ણ ધર્મ અને સનાતન ધર્મની વાત અર્જુન અત્યારે કરે છે કે આવું જે શાસ્ત્રોએ જે ઊભું કરેલું જે હતું ને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર, આ જે વર્ણાશ્રમ જે ધર્મ છે ને એ વર્ણાશ્રમ ધર્મ બધોય ખલાસ થઈ જાય. ક્યારે? તો કે યુદ્ધ થાય તો યુદ્ધના પરિણામો આવી રીતના આવે. આમ કરીને આ બધી સુંદર મજાની વ્યવસ્થાઓ આ કે તેથી અર્જુનનો આ પ્રશ્ન ખૂબ જ આ 2 સનાતન ધર્મ અને સનાતન કુલ ધર્મ આ 2 વાતો આ શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી કહે છે કુલક્ષયે પ્રણશ્યંતિ કુલ ધર્મ સનાતન ધર્મે નષ્ટે કુલમ કૃષ્ણમ અધર્મો ભવત્યુત. હે ભગવાન, જો હું યુદ્ધ કરીશ ને તો કુળનો નાશ થતાં સનાતન કુળ ધર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે અને ધર્મ નાશ પામતા જ બચેલા સમસ્ત કુળને પાપ ચારે બાજુથી દબાવી જાય. શાસ્ત્રકારોએ પ્રયત્ન કરીને આવો સુંદર મજાનો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર આવી રીતનો જે આખો વર્ગ જે ઊભો કર્યો છે ને એ વર્ગ બધો દબાઈ જશે અને અધર્મ એના ઉપર સવાર થઈ જશે. અને એકવાર અધર્મ જો સવાર થઈ જાય તો એના પરિણામ શું શું આવે ને એ અહીંયા 41મા શ્લોકની અંદર અહીંયા અર્જુને ભગવાનની સામે દલીલ પાછી કરી છે કે ભગવાન આ એકવાર અધર્મ આવી રીતનો ફાયલો ફૂલ્યો અને એ ધર્મને દબાવી દીધો અને પછી કુળનો નાશ થઈ જાય અને કુળનો નાશ થતાં અધર્મ તાગડ ધીંગા કરવા લાગે છે અને પછી જે કુલની સ્ત્રીઓ કેવી રીતની દૂષિત થાય છે, જે વધેલી જે સ્ત્રીઓ છે ને, કારણ કે આપણે જોયું ને કે યુદ્ધની અંદર માનો કે 16 થી 185 વર્ષના બધા હણાઈ ગયા તો વાંહે કોણ વધ્યા? બાળકો વધ્યા, સ્ત્રીઓ વધી અને વૃદ્ધો વધ્યા. તો સ્ત્રીઓની ઉપર કેવી રીતની અસર થાય છે અને સમાજમાં દુષ્ટ વૃત્તિની સ્ત્રીઓ કેવી રીતની ઊભી થાય છે યુદ્ધ કર્યા પછી એનું સુંદર મજાનું વર્ણન અહીંયા દલીલ કોણ કરે છે? અર્જુન ભગવાનને દલીલ કરે છે. પણ એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે 31મા શ્લોકની અંદર અહીંયા કુલ સ્ત્રીય, કુળ આવી રીતની કુળની સ્ત્રીઓ આવી રીતની ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે અને ભ્રષ્ટ થઈ જાય તો તેને ત્યાં કેવા સંતાનો થાય છે અને એ સંતાનો કેવા થાય છે એનું વર્ણન અત્યારે અહીંયા 41મા શ્લોકમાં અર્જુને કર્યું છે. પણ એનો વિચાર આવતીકાલે.